that you meant to, but you forgot, and I never saw it coming. Should've been so easy, but I feel incomplete thinking about you. Yeah, and I would just let you be, but I consistently think about you. Think about you. I know you're keeping secrets, hoping that I won't see this, but for whatever reason, I think I like it. Feels like there's something missing, at least it's something different, and I can't help this feeling. I think I like it. I think I like it. I think I like it. You're a mystery, history to you, but girl, it's new to me. I wish that I could see it happen naturally, but I never saw it coming, baby. I never guessed that we could get this far. Well, honestly, I really don't know where we are, and would it be less fun if it was less bizarre? Cause we never saw it coming. Should've been so easy, but I feel incomplete thinking about you. Yeah, and I would just let you be, but I consistently think about you. Oh, baby, do you think about it too? I know you're keeping secrets, hoping that I won't see this, but for whatever reason, I think I like it. Feels like there's something missing, at least it's something different, and I can't help this feeling. I think I like it. I think I like it. I think I like I think I like it. Oh, baby, do you think about me too? I think I like it. I've been around enough to know what I'm missing, but I dream of something more. And I might be down to help them fight for a mission, if I knew what all the fighting was for. Cause you got an endless list of twists when things aren't going your way. You got 'em convinced the facts are fiction, different spin every day. I'm not gonna tell you what you're missing, you wouldn't listen anyway. But now that I'm here, I've got something to say. This is the last chance to tell you that I'm not coming back. It's the last chance to prove that I am stronger than that. There isn't much that I can do, but I'm not falling for that. This is the last chance to tell you, the last chance to tell you that I've come too far to let you mess with my vision. Cause we dream of something more. They're not gonna hear you cause the truth is loud, and soon somebody will listen. I hope you know what all the fighting was for. Ooh, cause I got an endless list of gifts when things start going my way. You may be convinced that I can't win, but I don't care what you say. I'm not gonna stand for your so-called mission, I don't believe it anyway. But now that I'm here, I've got something to say. This is the last chance to tell you that I'm not coming back. It's the last chance to prove that I am stronger than that. There isn't much that I can do, but I'm not falling for that. This is the last chance to tell you, the last chance to tell you. I'm not afraid
you made while life felt easy. It's not roses, all roses. Keep trying to defend the thorns I feel. Feel the thorns in my sight. So come on home. Come on home. Come on home. Come on home. It's not roses, all roses. Trying to defend the thorns I feel. It's not roses, all roses. Keep trying to defend the pain that's real. So come on home. Come on home. Come on. 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 민심쇼 시즌3 12화 진행을 맡은 감독만입니다. 민심쇼에 대해 간단히 소개해드리자면 각기 다른 정치 성향을 가지신 청년 대표분들을 모시고 대한민국의 사회 이슈와 정치에 대해 이야기를 나누며 유저 여러분들의 민심을 체크해보는 쌍방형 토론 컨텐츠입니다. 지난 회차는 특집편으로 꾸며져 BJ분들과 시사 관련 퀴즈도 풀고 한층 가벼운 분위기에서 토론을 진행해봤는데요. 오늘은 다시 민심쇼의 고정적 포맷으로 돌아와 청년 대표 4분을 모셨습니다. 그럼 지금 오늘 토론에 참여해주실 패널분들을 한 분씩 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 정책벤처 인토피아 대표 정윤호님 자리해 주셨습니다. 네, 여러분 오랜만에 다시 인사드립니다. 반갑습니다. 정윤호입니다. 반갑습니다. 다음은 오늘 처음 민심쇼를 찾아주신 분입니다. 국민의당 전국청년위원회 위원장 김근태님 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 김근태입니다. 반갑습니다. 민심쇼뿐만 아니라 아프리카TV에 오늘 처음 출연해 주셨는데 어떤가요? 제가 사실 아프리카 TV를 평소에 막 이렇게 자주 즐겨보는 편은 아니어서 이런 프로그램이 진행되는 것도 잘 모르고 있었어요. 그래서 또 이제 평소에 유튜브 라이브나 뭐 이런 것들은 많이 해봤는데 또 인터넷 방송의 시초잖아요. 또 아프리카 TV의 분위기나 이런 것들은 또 어떨지 한번 오늘 잘 느껴보고 가도록 하겠습니다. 환영합니다. 자, 오늘 민심쇼에 처음 나와주셨으니 궁금한 점들을 몇 가지 질문 드렸으면 하는데요. 이제 지금 30대 초반으로 굉장히 젊으신데 이제 정치 30대 초반이시구나. 32. 되게 어려 보이세요. 되게 동안 저랑 비슷한 또래인 줄 알았는데 30대 초반이시구나. 저희한테 이런 반응이 한 번도 없어요. 아니 처음 나왔다고 너무 이게 띄워주는 거 아니에요 진짜? 띄워주는 게 아니라 한 번도 대본에서
나이를 언급한 적이 없었어요. 어제 생일이었는데. 아 진짜요? 이제 생일 축하합니다. 생일 감사합니다. 축하합니다. 이제 만으로 31 됐습니다. 아 축하드립니다. 90년생이신가요? 네, 맞습니다. 아 축하드립니다. 이제 어떠한 계기로 정치권에 입문을 하게 되셨나요? 뭐 어느 시점부터 얘기해야 될지는 또 길게 가면 길게 가는데 일단 조국 그 전 장관 이제 사퇴 촉구 관련해 가지고 그게 계기였어요. 그래서 이제 학교에서 대학원생으로 이렇게 지내고 있었는데 조국 전 장관 이제 사태가 벌어지고 나서 학교에서 집회를 좀 주도하게 됐습니다. 그래서 그게 처음으로 이제 마이크를 잡게 된 계기였고 그 이후에 기존에 정치권에서 활동하던 친구들도 많이 만나게 되고 또 뜻을 함께 모으면서 여러 가지 청년단체 활동들도 해왔었고요. 그러다가 2020년 총선 때 이제 국민의당에서 함께 해보면 어떻겠냐라는 또 콜이 와서 고민 끝에 이제 러브콜 요즘 남자 멋집니다. 조국 장관님 일로 전 장관 일로 정치 지형이 많이 달라진 것 같아요. 이제 정치 참여도 생겼고 또 방금 말씀하시려고 윤석열 후보 그때 예, 그 이제 윤석열 후보가 그때 이 대선 주자로서 이제 각광받기 시작했던 것 같고, 그리고 저도 평생 민주당원일 거라고 생각을 했는데 그때 이제 민주당에서 정을 떼었죠. 예. 그러셨구나. 이제 민심쇼에서 근데 이제 안철수 후보님에 대한 이야기도 많이 나왔었잖아요, 그렇죠? 그동안은 이제 국민의당에서 활동하고 계신 패널분이 방송에 참여해 준 적이 없어가지고 궁금한 점들이 있어도 사실 해소가 되진 않았어요. 저희들끼리 의문점이 증폭이 될 듯, 될 뿐. 근데 오늘 이제 김근태님을 이렇게 모시게 되어서 국민의당과 안철수 후보님에 대해서 여러 가지 깊이 있는 이야기를 들을 수 있을 것 같다 기대가 되고 있습니다. 네, 노력하겠습니다. 감사합니다. 근데 지금 소개가 전국 청년위원회 위원장으로 소개가 됐는데 네네. 이제 진급을 하셨어요, 사실은. 그러니까 이게 전국 청년 위원장인데요. 그게 네. 당연직으로 최고위원입니다. 당연지. 네, 최고위원 하셔가지고 그 안철수 우리 후보님 계속 뵙지 않나요? 일주일에 한 몇 번씩? 그렇죠. 이제 최고위 회의가 일주일에 월요일, 목요일 이틀 있고요. 네, 그때 가서 뵙죠. 그렇구나. 뭐 그 외에도 뭐 일정이 있거나 뭐 회의 같은 게 있으면 또 함께 자리하고 그러고 있습니다. 반갑습니다. 자, 이제 다음도 민심쇼에 처음 방문해주신 패널분이십니다. 더불어민주당 소속, 현재 용인시의회 의원으로 계신 정한돈님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정한도입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아니 저는 사실 이렇게 젊은 의원분을 처음 봅니다. 배지단 분을. 왜냐면 이제 제 주변에는 다 이제 나이 드신 분들만 있어가지고 처음 뵀는데 멋있어요. 되게 뭔가 성공한 느낌이에요. 어린 나이에. 이런 얘기도 저한테 한 번도 안 아이 그래도 대표님들이시잖아요. 어디 가서 대표 소리 듣기가 쉽나요? 다 저한테는 다 까마득히 올라가 계신 분들이라서. 자 오늘 아프리카 TV 처음 나오셨는데 이제 어떤가요? 네, 오늘 이제 그 용인시 의회에서 회의를 하고 바로 이제 여기로 왔거든요. 네, 그래서 이제 사실은 여기 오니까 또 이제 새롭고 또 이렇게 재밌는 이야기 나눴으면 좋겠습니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 이제 표창원 전 국회의원님의 인턴 비서로 정계 입문을 하셨죠? 그리고 2018년에는 지방선거에 출마해서 최연소 당선자가 되신 것으로 알고 있는데요. 정치에 입문하신 계기가 특별히 있을까요? 그러니까 저는 이제 원래 이제 국회의원 보좌진이라는 직업을 알게 되면서 이 직업을 좀 선택해봐야 되겠다. 왜냐하면 이제 뭐 삼국지 유비 옆에는 이제 제갈량이 있었듯이 나도 이제 좋은 책사가 되고 싶다 이런 생각이 있었고요. 그래서 이제 국회의원 인턴 비서 이제 채용 공고를 보고 이제 여러 의원실에 지원을 했어요. 이제 그 중에 한 곳인 이제 표창원 국회의원실에서 이제 일을 시작을 했고요. 이제 뭐 지방선거에 출마하게 된 거는 이제 제가 일을 하면서 시의원, 도의원 이런 분들을 만나게 됐어요. 이제 그분들이 하는 일이 얼마나 중요한지 이런 걸 알게 됐고 또 그분들이 하는 일을 나도 할 수 있겠다. 좀 이런 자신감도 생기면서 출마를 하게 됐습니다. 멋있네요. 보통 우리가 약간 축구 같은 걸 보면서도 이제 먼 이야기잖아요. 그러니까 내가 저거보단 잘 차겠다 이런 얘기도 솔직히 생각도 하는데 그걸 실제로 실행에 옮긴 사람은 없단 말이에요. 근데 나도 해볼 수 있겠다 해서 이거를 실행에 옮기는 거 정말 대단한 용기 같습니다. 이제 정한도님은 사이다 발언을 하시는 걸로도 유명하시죠. 오늘 민심쇼에도 사이다 발언 좀 기대해봐도 될까요? 그러니까 사이다나 뭐 탄산을 일부러 터뜨리는 게 아니라 네네. 네, 저도 사실 어떤 나대는 걸 약간 좀 싫어하거든요. 전 사실 이제 조용히 있고 싶고
그런데 제가 이제 뭐 불합리한 거나 관습적으로, 관행적으로 하는 거를 좀 싫어하고 허례호식 같은 걸 좀 싫어하는데 제가 생각하기로 좀 아닌 거를 이제 억지로 해야 되는 그런 분위기를 좀 되게 싫어하다 보니까 좀 어쩔 수 없이 좀 그런 필요한 말들을 하게 되는 거죠. 사실 사이다 발언을 하면 저도 다쳐요. 많이 다칩니다. 의원들하고 네. 사이가 불편해지시죠. 많이 불편합니다. 네. 그래서 하지만 근데 어쩔 수 없이 이런 필요한 말은 해야 되겠다. 그렇게 좀 몰리게 되었습니다. 우리 저기 정 의원님이 그 대학생 신분이신 걸로 맞죠? 사실은 뭐 대학생이긴 한데요. 왜냐하면 제가 이제 대학교는 이제 학점을 채우고 수료를 했는데 아직 졸업을 못했습니다. 저랑 비슷한 그런. 네, 여러 사정이 있으니까 뭐 다들 그렇죠. 그런 사정 있는 나이도 분들이 비슷하시고. 있어요. 그래서 좀 잘 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 근데 사실 그 사람들이 대학에서 배운 거를 가지고 먹고 사는 경우가 굉장히 드물거든요. 예. 그렇게 대학에 연연하지 않아도 되는 것 같습니다. 또 이제 사이다 발언하니까 우리 정국진님 얘기가 나와야죠. 이제 진짜 불의에 굴하지 않는. 아프리카 무대에서 사이다 늘 발언하시는 분이시죠. 그쵸. 근데 이제 조금만 더 주목을 받으면 진짜 더 좋겠지만 아직은 이제 방송 시작한 지 얼마 안 되셨잖아요. 이제 그렇다 보니까 이제 그래도 이제 정욱진 님도 할 말은 다 하시는 성격이에요. 옛날에 민주당에도 몸담고 계셨지만 그럼에도 불구하고 민주당에서도 아닌 건 아니라고 까시던 분이시죠. 그래서 나왔죠. 그렇죠. 그러니까 이제 계속 정윤원 대표님과 함께 민심쇼 자리를 항상 지켜주시고 계신 게 아닐까 싶습니다. 이제 청년정책연구소 대표 정국진님 오늘도 자리해 주셨습니다. 예. 민심쇼에서 중도를 맡고 있고요. 오늘은 그 탄산수 대신 그냥 생수, 깡생수 역할을 하도록 하겠습니다. 왜요? 탄산 많으면 되지. 우리 여기 탄산 여기 있으니까. 이렇게 약간 이제 게스트 좋아하시는 돋보여 주시는 거군요. 그렇죠. 그럼요. 예. 이렇게 우리 두 분께 몰아주게 하는 걸로 합시다. 자, 정국진과 정현우님은 지난 회차 이후 2주 만에 유저분들과 다시 함께 만나게 됐는데요. 그동안 어떻게 지내셨나요? 이제 현우님부터. 뭐 늘 그렇듯이 회사 운영 잘 하면서 또 언론 동향도 잘 보고 정책 연구하면서 뭐 서비스 제공하는 일 하고 있었습니다. 네. 모범적인 대표님의 모습입니다. 직원들을 위해서 열심히 일하시는 멋있습니다. 우리 정국진님은 어떻게 지내셨어요? 저기 이제 우리 윤석열 후보님을 이제 지지하고 또 성원하는 입장에서 막 알게 모르게 이런저런 이제 일들을 좀 했죠. 네, 그래서 근데 갓 이제 후보가 되셨을 때에 비해선 지금 지지율이 좀 많이 좀 하락을 했잖아요. 그래서 그렇죠. 조금 약간 속상한 그런 상황입니다. 정말 많이 속상하시겠어요. 저도 그 마음을 알겠습니다. 한 주가 더 특이한 상황은 최근에 이제 국민의힘 선대위에 그 김병진 위원장님이 이제 역할을 맡게 되면서 제 주변에 김병진 위원장의 소식을 궁금해하시는 분들이 열심히 회사에서 일을 하고 있는데 전화가 엄청 많이 왔어요. 그래서 연락 좀 되는 것도 없지만은 일일이 막 소식을 잘 모르지만 저도 언론 보고 말하는 소식을 전하게 되고 요즘 전국의 핵이에요. 네, 우리 김병준 위원장께서. 네. 근데 참 독특한 게 이따가 얘기하죠. 이거는 선관위에 대해서 얘기하려고 그랬는데 오늘 이따 어차피 나올 얘기니까. 자, 최근 저희들의 관심을 끌었던 많은 사회와 정치 이슈들이 있었죠. 그중 오늘은 사회적으로 큰 논란이 되었던 인천 빌라 층간소음 흉기 난동 사건과 관련된 경찰 부실 현장 대응에 대해 논란에 대해 먼저 이야기 나눠보려고 하는데요. 이어서 더불어민주당과 국민의힘의 선대위 그리고 제3지대 후보들의 움직임 등 대선을 둘러싼 몇 가지 최신 이슈들에 대해 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 새로운 패널분들도 참여해 주셔서 오늘 토론이 더욱더 기대가 되는데요. 지금부터 여러분들과 채팅을 통해 함께 소통하며 이야기 나눠볼 테니 끝까지 많은 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 인천 흉기 난동 사건, 여경 무용론 재점화. 지난 15일 인천시 남동구 한 빌라에서 4층에 거주하던 40대 남성이 3층에 거주하는 50대 부부와 20대 딸 등 일가족 3명에게 흉기를 휘두르는 사건이 발생했었죠. 바로 층간소음이 원인이었는데요. 피해자가 흉기에 찔린 것을 목격하고도 즉각 조치 없이 현장을 이탈한 경찰이 여성이었다는 사실이 보도되자 여경 무용론이 수면 위로 다시 떠올랐습니다. 당시 현장에 출동했던 여자 경찰관뿐만 아니라 남자 경찰관도 자리를 이탈한 것으로 밝혀졌지만 여경이 문제다라는 여론은 폭주하기 시작했죠. 문재인 대통령까지 나서서 남경 여경의 문제가 아니다라며 논란을 진화하려 나섰지만 온라인 커뮤니티를 중심으로 여경을 겨냥한 비난은 계속해서 이어지고 있는 양상입니다. 이러한 사회적 분위기에 대해 젠더 갈등에 가려져 경찰 조직의 무사 안일주의와 훈련 미흡이라는 문제의 본질을 놓치고 있다는 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 이 이슈에 대해서 여러분은 어떻게 보셨는지요? 그리고 논란이 되고 있는
여경 무용론에 대해서는 어떤 입장을 가지고 계신가요? 뭐 발언하실 저부터 분? 시작할까요? 네. 근데 사실은 이게 이제 다들 얘기는 좀 본질로 다 회귀 잘 한 것 같아요. 그러니까 남경, 여경 문제가 아니라 이제 국민의 재산과 신체, 생명을 지킬 수 있는 경찰을 원한다. 그런 점에서 이번에 그 의무를 다하지 못한 것에 대해서 되게 분노를 했죠. 근데 여경 무용론이 좀 처음에 기사화가 많이 되고 이제 했던 것은 이제 남경에 대한 얘기 정보가 빠진 상태로 이제 좀 점화가 많이 됐는데 그 이후에 이제 남경도 베테랑이면서도 현장 자리를 이탈했다 얘기하면서 얘기가 이제 정리가 됐지만 저는 그 이 사안에 이제 여경 무용론이 다시 이렇게 자꾸 힘을 받았던 이유는 그 동안에 이제 여경을 이번 정부에 들어서 이제 여경의 채용 비율을 20% 이상 높이겠다는 이유로 여성 할당제 네, 말씀이시죠? 할당제 때문에 2017년도까지만 해도 여성 그러니까 3,000명을 채용할 때 여성을 뽑는 비율이 9% 이하였어요. 근데 여성 비율을 20% 전체 맞추겠다 하다 보니까 3,000명을 뽑을 때 그러니까 750명을 의무적으로 뽑게 되다 보니까 정해진 기한 안에 20% 목표를 달성하기 위해서는 여성을 경체를 할 때 이제 28%까지 올려야지 정해진 기한에 20%를 도달하다 보니까 무리하게 올린 감은 전 있다고 봅니다. 그러다 보니까 그 제대로 된 뭐 이제 훈련도 제대로 이루어지지 않고 또 제압할 수 있는 능력도 제대로 갖춰지지 못한 상태로 뽑히다 보니 이런 일이 터졌고 그래서 사람들이 여경 무용론 주장이 일고 있는 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그렇군요. 우리 김근태님 어떻게 생각하세요? 그러니까 결국에 경찰의 본질이라고 하면 치안을 유지하는 거잖아요, 이 사회에. 그렇죠. 근데 그 치안에 공백이 생기는 사례들이 계속해서 나타나고 있고 거기에 이제 여경이 관련된 부분이 여러 이벤트들이 계속 있었던 것 같아요. 그래서 그 부분에 대해서 문제의식을 국민들도 갖게 됐다라고 생각을 하고 그래서 사실 치안을 담당한다라는 거는 어느 정도 폭력과 대하는 그런 업무이기 때문에 그렇죠. 신체 능력과 굉장히 연관이 깊죠. 그래서 그런 부분에 이제 이 문제의 원인이 있는 것이 아니냐라고 다 자연스럽게 생각할 수밖에 없게 되고 그래서 이런 문제가 생겼을 때 우리가 문제 해결은 또 수정을 통해서 만들어 갈 수 있는 거니까요. 그래서 여경 이제 체력 검정 같은 부분에 대한 부분을 강화시키는 게 반드시 필요할 텐데 다만 이제 이게 너무 이 사회의 어떤 남녀의 그 문제로서 접근을 하다 보면 우리의 본질인 치안 유지에 대해서 벗어날 수밖에 없고 그래서 사회 형평성과 효율성을 생각했을 때 형평성 물론 중요하고 하지만 효율성도 굉장히 중요한 부분이 있다고 생각이 듭니다. 그래서 자칫 잘못해서 또 만약에 체력 검정을 동일하게 간다는 얘기도 있는데 그게 또 오히려 전체 하향 평준화의 방향으로 이어진다면 이 지금 현재 생기는 치안의 공백이 생기는 이 문제 이게 그렇게 해결될 것 같지는 않다. 이런 우려감이 있습니다. 참 대한민국 정부가 이제 그 어느 정부든 하향 평준화를 정말 좋아하는 것 같아요. 뭐가 잘 안 된다 그러면 밑에다가 맞추는 그런 뭐 이제 정한도님 어떻게 생각하세요? 일단 이 사건이 이제 경찰의 부실 대응이 이제 문제의 또 이제 핵심인데요. 왜냐하면 그 제일 문제가 되는 거는 이제 경찰이 직업 의식이 많이 부족했다. 정말 말씀하신 대로 이제 국민의 신체와 생명과 재산을 지켜야 되는데 그 부분에 대해서 이렇게 직업 의식 없이 이렇게 그 자기의 근무지를 이탈을 할 수 있나 이게 좀 논란이 됐고요. 이제 부가적으로 이제 제압할 수 있는 뭐 기술이든 제압할 수 있는 무기의 사용 뭐 이런 부분에 대해서 이제 앞으로 경찰에서 좀 개선이 되어야 할 부분이 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 여경 무용론이 나오는 것은 사실은 여경이 남경과 달리 좀 특별하게 채용되기 때문에 거기에 대해서 좀 비판하는 지점이 있는 것 같아요. 사실 여경 무용론이 아니라 이제 특별하게 채용되는 여경은 좀 무용하다 이런 그 주장이 우리 사회에 있는 것 같거든요. 그래서 그러니까 체력 검정 같은 부분에서 기준 미달인데도 여성 할당제 때문에 채용되는 그런 부분 말씀하시는 거죠? 그러니까 어쨌든 남경과 여경, 그러니까 신체 체력 검정에서 다르게 채용된 여경들은 특별히 뭔가 좀 부족하다 이렇게 이제 이 여경 무용론이 나오는 거라서 여경 무용론이 아니라 특별하게 채용되는 여경이 무용론이다, 무용하다 뭐 이런 주장으로 기결되는 것 같아요. 사실은 앞에서 말씀드린 것처럼 여기서는 뭐 사실 남경, 여경의 문제는 아닌데 이제 또 여경과 관련되다 보니까 여경은 특별하게 채용되어서 좀 특별하게 문제가 있는 것 같다 이런 지점은 좀 문제로 남아 있는 거죠. 그렇군요. 우리 전국진님은 어떻게 생각하세요? 저는 그 여경 무용론 얘기가 나온 게
최근 몇 년 사이 일이거든요. 그러니까 문재인 대통령 집권하시기 그 이전에는 전 이런 얘기를 별로 들은 적이 없어요. 그러면은 왜 요즘 최근 몇 년 사이에 이런 얘기들이 나오기 시작했느냐? 그러면은 그 전에는 여성 여경이라든가 여성에 대해서 여성 경찰에 대해서 좀 이렇게 부정적인 시각이 아예 없었다가 이게 갑자기 생겨났느냐? 저는 결국은 그 사이에 뭐가 있었냐면 페미니즘? 물론 그것도 있지만 여경을 갑자기 바로 페미니즘으로 가면 이제 예. 아니 그거 말 조심해야 돼. 페미니즘 얘기하지 마죠. 이거 제 방송이라 괜찮아요. 예. 그래서 갑자기 여경을 확 많이 뽑아버리니까 그러니까 이제 좀 누가 봤을 때도 그 숫자가 이제 확 늘어나게 되면은 경우에 따라서는 약간 자격 미달인 사람이 좀 뽑힐 수도 있다라고 생각할 수 있는 거 아니겠어요? 그러니까 그런 부분들이 요즘 최근 몇 년 사이에 얘기가 이렇게 본물 터지듯이 이렇게 나오는 것이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 사실상 이제 말씀하신 분이 굉장히 조심스러워 하시는데 이제 여성 할당제가 도입되고 나서 이런 부분이 더 큽니다. 왜냐하면 사실상 다른 분야에서는 몰라도 우리가 이제 체력이 굉장히 중요시되는 부분들이 있잖아요. 예를 들어 소방공무원이라던가 경찰공무원이라던가 그 부분에 있어서는 솔직히 남자들도 굉장히 체력적으로 부담이 되고 힘들잖아요. 그런데 이제 이 여성들을 채용을 할 때 그 체력 검정 기준을 많이 낮춰서 뽑게 되는데 이제 또 그런 말들이 있었어요. 이제 여러분들 알지는 블라인드라고 혹시 아시나요? 블라인드라고 약간 직장인들의 에타 같은 그런 사이트가 있나 봐요. 이제 거기서 이제 이야기가 나왔는데 이제 경찰 공무원하고 소방 공무원하고 싸움이 난 겁니다. 거기서 이제 경찰 공무원이 이제 소방 공무원을 좀 무시하는 듯한 발언을 합니다. 왜냐하면 이제 사람들이 이랬죠. 이제 소방 공무원들과 많이 비교를 하시면서 야 그러면은 니들이 총 보고 무서워서 튄 거는 소방 공무원들이 이제 불이 무서워가지고 그걸 진화하지 않고 도망간 거랑 마찬가지인데 이런 식으로 나오니까 이제 경찰분들도 당황을 해가지고 아니 우리가 아무 일을 안 한 것도 아니고 그리고 우리가 이제 목숨값이 300만 원도 안 받고 우리가 그 목숨을 걸 수는 없지 않느냐 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 근데 그러다가 나온 게 니네도 어차피 밖에서 불난 것만 대충 끄다가 불 다 꺼지면 들어가면서 이런 식으로 비하 발언을 했습니다. 근데 이제 이런 경우에서 봤을 때 물론 한 사람의 시민이죠. 공무원들도 한 사람의 시민이죠. 목숨이 굉장히 중요하죠. 솔직히 월급이 그렇게 많은 것도 아닌데 우리가 목숨을 건다고 하면은 조금 부담스러울 부분도 있지 않겠습니까? 하지만 지금 문제가 되는 부분은 이제 여성 할당제라는 부분이 우리가 이제 반드시 필요한 능력, 어떠한 직무를 수행할 때 반드시 필요한 능력이 어떠한 직업마다 다른데 이제 특별히 이제 공무원 중에서도 이제 소방 공무원과 경찰 공무원은 이제 체력이 굉장히 중요시 된단 말이죠. 근데 이 체력 부분을 많이 낮춰서 커트라인을 낮춰서 채용한 게 문제가 되지 않았나 싶습니다. 여성 경찰의 비율과 체력 검정 기준에 대한 논란도 이렇게 이어지고 있습니다. 경찰은 2022년까지 여경 비율을 15%까지 끌어올리기 위해 당분간 공채 때 여경 비율을 25% 이상으로 유지할 방침이라고 밝힌 바가 있죠. 또한 현재 체력 검정 기준이 남경과 여경이 다른 상태인데요. 경찰청이 올해 6월 경찰관 채용 과정에서 남녀 체력 검사를 통일하는 경찰 남녀 통합 선발 체력 검사 도입 방안을 발표한 바가 있습니다. 이에 따라 2026년부터는 경찰 지망 수험생들이 남녀 동일한 기준으로 체력 검사 시험을 치르기로 확정된 상황이긴 하지만 이 제도가 도입되면 체력 기준이 하향 평준화된다는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 와우, 이제 김근태님이 예언을 하셨네요. 이제 또한 제도가 합격, 불합격만으로 구분되는 PF제로 바뀌면서 사실상 체력 시험에 변별력이 낮아진다는 문제도 있는 것으로 보입니다. 이러한 남녀 경찰의 성비 문제와 선발 기준에 대해서는 어떻게 보시나요? 먼저 말씀해 주시겠어요? 말씀드렸던 것처럼 이 치안 유지라는 본질에 맞는 채용 과정이 있어야 되고, 근데 거기서 좀 더 나아가서 말씀을 드리고 싶은 부분들은 이 정부 들어서 사회활동가, 시민단체 이런 부분들의 활동의 영역이 굉장히 많이 커졌어요. 그래서 이런 사회 활동가들에 대한 지원을 과거 이제 정치권에서 586 운동권으로부터 시작됐다라고 볼 수도 있고, 자리를 만들어주기 위한 여러 가지 예산 편성이라든지 또 사업을 준다거나 이런 부분들이 굉장히 증가를 했는데, 그래서 사회 활동가는 기본적으로 담론을 중심으로 활동을 해야 됩니다. 그러면은 이 사람들을 먹여 살리기 위해서는 이 담론을 어떻게 확장시키느냐가 중요한 핵심이 될 수밖에 없어요.
그런 과정에 있어서 여성운동의 파이가 굉장히 많이 커졌고 정부 자체에서도 이걸 키우려고 노력을 굉장히 많이 했습니다. 그러다 보니까 여기서 또 핵심적으로 여성운동가들이 얘기를 하는 게 Girls Can Do Anything인데, 그래서 이 치안이라는 남성이 더 잘한다라는 인식이 박혀 있는 이 영역에까지 여자도 할 수 있다라는 인식을 강제적으로 심어주기 위해서 이런 무리한 막 일들을 걸캅스 같은 거 막 나오고 그죠? 무리한 일들을 하고 있다라고 저는 생각을 해요. 그래서 이런 부분들이 여경이 문제가 생겼을 때도 보면 조직적으로 경찰에서 변명을 해준단 말입니다. 쉴드를 쳐주고 이게 정치적 논리가 반드시 정치적 논리가 분명히 들어가 있다라는 생각이 들고, 그런 정치적 논리에서 벗어나서 실제 국민들의 삶, 치안이 어떻게 더 효율적으로 운영될 수 있을지에 대해서 고민을 하기 시작한다면 이런 문제들도 하나씩 줄여 나갈 수 있지 않을까라고 저는 생각합니다. 그렇군요. 정한도님. 네. 저는 지금 우리 사회 그 페미니즘이 여러 문제를 낳고 있는데 뭐 여성 우대, 검열 이런 것도 있지만 여기랑 관련되는 건 이제 억지 평등이라고 생각합니다. 그래서 사실 경찰 치안을 담당하기 위한 이제 일정 정도의 체력, 이거는 반드시 필요한 건데 그거를 무시하고 좀 억지 평등으로 가면 좀 당연히 반발이 있을 수밖에 없다고 생각을 하고요. 말씀하신 대로 체력 기준이 적절한 그 경찰 치안 업무를 할 수 있는 정도의 체력 기준을 세우면 여성들도 거기에 맞게 준비를 해서 할 수 있는 부분들도 있어요. 이게 그래서 말씀하셨듯이 왜 여성들은 못할 거라고 생각하느냐, 왜 여성들은 그렇게 미리부터 이제 이 제도 자체부터 그렇게 낮게 설정을 해주면 그 제도를 거쳐서 경찰이 된 많은 이제 훌륭하신 여성 경찰분들은 아까 말씀드린 이런 여경 무용론에 빠져서 오히려 더 힘들어할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 이제 이 더 문제는 편견을 가중화시킬 수가 있죠. 네, 이 문제는 이제 너무 이제 과도한 억지 평등 정책으로 인해서 좀 과중된 문제다. 이거는 좀 개선돼야 된다. 저도 그렇게 생각합니다. 정한동 의원님께서 예상했던 방향하고 다른 방향의 발언을 하시네요. 아니 근데 약간 할 말은 다 하시는 분이시니까. 네, 그 사이다 방송이 발언을 좀- 하시는 거군요. 네네. 네. 편파적인 사람들만 모인다. 이게 편파적이에요. 이게 편파적이에요. 약간 나 옹호를 해줘야 될 것 같은 느낌이야. 나라도. 아니 이게 편파이니까 맞는 말하는데. 아니 정한동 의원님의 발언이 그 민주당 내에서 보통 다수가 발언할 것 같은 느낌은 아니어가지고. 근데 솔직히 여기 네. 정민진 대표님 계셨으면은 뭐 싸움 났을 수도 있어요 사실. 강민진 대표님. 강민진. 네. 죄송해요. 그러니까 저도 같은 논지인 게, 그러니까 이게 억지 평등을 너무 지향하다 보면 결과적 평등을 맞춰내기 위해서 여성 할당제를 이제 두게 되는 거죠. 근데 여성 할당제가 이제 유용한 곳은 전 따로 있다고 생각합니다. 예를 들면 정치권에서의 여성 정치인에게 배려하는 건 저는 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 사회적으로 활동을 하고 그런 다음에 정치에 진입하는 데 있어서 구조적인 어려움이 있다는 건 전 동의는 하겠는데, 직장을 구하는 과정에서 이제 경찰의 경우에 여성도 난 경찰 되고 싶고 군인 되고 싶다라는 직업 선호도가 있는 분들이라면 충분히 그 원하는 만큼의 분들이 들어갈 수 있다고는 봅니다. 그런데 그것을 이 채용의 인원까지 이런 비율 할당제를 둬갖고 과도하게 끌어올리는 것은 남성이 그러니까 남성들이 역할할 수 있는 위치도 있었는데 굳이 그 정책 목표에 맞춰서 이제 들어갈 남성도 못 들어가고 여성을 또 과하게 공급해서 약간 이제 그 체력 기준이나 이런 것들이 완화되는 부작용이 이제 발생하니까 저는 이 이제 채용에 한해서의 비율 할당제는 성비를 유지하는 건 별 좋은 방법은 아니다. 그리고 만약에 이런 정책을 계속 유지할 거라면 오히려 이런 체력도 좀 강화하고 아니면 선발 과정에 변화를 주는 것도 필요하다고 봅니다. 그러니까 미국이나 이런 데에서도 굳이 팔굽혀펴기하고 이런 걸 실험 안 본대잖아요. 여경이 범죄자 때려잡는 영상 보시면 말이 달라집니다. 네, 그러니까 거기서 뽑는 거는 실제 이제 현장에서 활동을 할 때 주로 하게 되는 거예요. 예를 들면 계단을 뛰어 올라가고 뭐 움직이고 명령 수행 받아서 작전 수행하고 제압하고 이런 훈련들 중심으로 채용하는 절차가 있다고 하는데 팔굽혀펴기만 하고 뭐 이렇게 해서 뽑는다는 게 맞겠나 싶고, 또 실제 남성과 여성의 팔굽혀펴기를 평가하는 잣대도 다르잖아요. 남자들은 몸을 꼿꼿이 펴서 이렇게 굽혔다 내렸다 한 다음에 여자는 다리를 그 무릎을 땅에다 딛고 하는 이제 횟수로서 1분에 50회 막 이렇게 자, 얘기하는. 팔 굽혀펴기가 아니라 팔 굽혀보기라는 말이 있죠. 예, 그래서 뭐 한번 뭐 굽혀보는 어쨌든 뭐라 하던데 어쨌든 그렇게 해서 하는 게 이제 오히려 사회적인 이제 더 남성 여성끼리의 서로 이제 갈등이 더 확산되는 일이 아닌가. 그러니까 정책의 취지와 결과가 전혀 정반대로 나타나는 현상인 것 같습니다. 네, 말씀해 주시죠.
이제 저는 그 군복무를 그 학사 장교로 했는데 그 여성들이랑 같이 훈련을 받았어요. 그래서 여군분들하고 이제 같이 구보를 뛰고 그러면 여성분들이 아무래도 이제 체력이 좀 부족하고 그러니까 구보에서 이제 뒤처지는 경우도 좀 있고. 가방 대신 들어주셨나요? 아, 저 했습니다. 아이고. 예, 가방에 총기에 제가 이렇게 다 들어드리고 그렇게 했었는데 그러니까 그런 것들을 겪으면서 우리가 이제 물론 여성들 중에서도 아주 특출난 어떤 신체적인 능력을 갖고 계신 분들도 분명히 있는 것 같고 그러니까 그런 분들은 정말 말 그대로 can do anything 할 수 있겠죠. 특히 이런 체력이 굉장히 많이 요하는 그런 직업들에 대해서 말이죠. 그런데 막 그냥 그런 부분에 대해서 전혀 구분을 하지 않은 상태에서 예를 들어서 우리가 이런 거 있습니다. 그러니까 택배 상하차를 하는 업무와 관련해서 거기서 여성 할당제를 하진 않거든요. 그렇잖아요. 그런데 이 경찰 업무, 그다음 뭐 소방관 업무 이런 부분에 있어서 무리하게 이제 여성을 많이 이렇게 하는 경우. 그러니까 제가 여군하고 같이 훈련을 받았습니다만 여군의 숫자가 딱 일정한 정도로 이렇게 정해져 있었어요. 그러니까 너무 과도하게 많지 않게, 예, 딱 군대에서도 물론 여성이 필요할 수 있겠죠. 업무에 따라서 여성이 필요하기 때문에 어느 정도 이렇게 같이 훈련을 받고 그 사람들도 이제 뽑게 되어 있지만 너무 과도하게 확 늘리게 된다? 이런 부분들은 좀 문제가 있을 수 있는 것 같고 그래서 이제 저는 이 부분을 좀 지적을 하고 싶은데 우리 현 문재인 대통령께서 페미니스트 대통령 되겠다라고 말씀을 하셨고 그게 국정 목표에 있어서 굉장히 좀 중요하게 다뤄지는 것이 사실이잖아요. 청와대에서도 뭐 여성을 일정 숫자 이상 하겠다, 장관들도 일정 숫자 이상 하겠다 이런 부분들이 그 구석구석 공무원 사회에도 굉장히 많이 반영이 됐고 특히 경찰 같은 경우는 그 행정자치부 소속이죠. 행정안전부 소속이죠. 그리고 대통령의 눈치를 볼 수밖에 없는 그런 입장 속에서 그래서 아마 제가 이제 생각했을 때는 대통령의 어떤 그런 국정 목표에 맞춰서 가기 위해서 여경을 좀 무리하게 뽑아야겠다라는 그런 의식이 이 경찰 담당하는 경찰청장에게 좀 있었던 것 같이 보이고 그런 정치적 고려, 그런 정치적인 목적이 너무 과도하게 작용을 하니까 실제 치안이라는 어떤 실질적인 목표, 실질을 담보하지 못하게 된 것이 지금 많은 분들로 하여금 여경 무용론까지 나오게 된 것이라 보고 이 부분에 대해서는 문재인 대통령이 그냥 결자 해지를 해야죠. 어떻게 보면. 왜냐하면 본인의 국정 목표를 달성하는 과정에서 이런 부분들이 사회적 갈등 요인으로 부각이 되어버린 거니까 그래서 대통령께서 뭐 그런 얘기 남경 여경의 문제가 아니다라고 이렇게 얘기하실 게 아니라 이게 발생하게 된 원인이 내가 이제 무리하게 어떤 여성의 사회 진출 과정에서 좀 이렇게 무리한 국정 목표를 세웠기 때문에 이렇게 된 것이다라고 뭐 인정은 안 하시겠지만 근데 사실은 그렇게 해야죠. 그렇게 하고서 이런 부분이 더 이상 사회적 갈등으로 나타나지 않도록 조치를 하겠다라고 해야 되는데 제가 이거 마지막으로 얘기하겠습니다. 뭐냐면 남녀 체력 검사를 통일한다라는 거 그것도 2026년부터 그렇게 하겠다는 거 이거 정말 전형적인 땜질식 정책입니다. 예, 문제가 되니까 뭔가 이제 대중들로 하여금 뭔가 면피는 해야겠고 뭔가 대책은 내놓긴 해야겠는데 그러니까 손쉽게 그냥 이런 식으로 떼어버린 것 같다라는 인상을 지울 수가 없는데 이런 식으로 접근해서는 안 된다. 이런 것들이 사실은 현 정부에 대한 국민들의 신뢰, 믿음이 이제 깨어지게 되고 현 정부 들어서 사회적 갈등이 심화되게 된 특히 남녀 갈등이 심화되게 된 가장 큰 이유라고 봅니다. 그러니까 이번 그 문재인 정부에서 국정 목표를 내세웠는데 지금의 경찰청장인가요? 2018년도에 여경을 늘려야 되는 그 필요성, 사회적 필요성을 연구 용역을 통해서 이제 발표를 하겠다 했는데 그 배경을 보면 이해가 됩니다. 그러니까 예를 들면 이제 사회 범죄 유형이 성폭력, 성피해가 많아지고 있기 때문에 여성들이 경찰에서 수사를 받을 때 이제 남경일 경우에 이렇게 자꾸 2차 피해를 발생하는 일들이 있었다는 거예요. 예를 들면 이해를 잘 못 해주고 당시의 상황을 재현해달라는 요청이 있다든가 뭐 받을만 하네라든가 이런 황당한 이제 멘트들이 있기 때문에 2차 여성 피해가 발생한다라고 해서 2차 여성 피해에 대한 방지에 대한 연구들이 많이 있었습니다. 그래서 이제 그쪽 분야에 대한 여경의 진출이 많이 필요하고 공급이 긴급하다라고 해서 이제 인력을 늘려야 된다는 것까지는 이해가 됩니다. 자, 그런데 과도하게 늘리게 됨으로 인해서 현장에 투입해야 되는 여경의 경우에는 그러면 다른 훈련이 뒤따라야 되잖아요. 근데 이번에 이
현장을 이탈했다는 여경이 테이저건 훈련을 안 받았다지 않습니까? 그러니까 테이저건 훈련을 그 다음 기수에 받았답니다. 교육 과정이 바뀌어서. 그러니까 현장에 투입된 인력에게, 그러니까 여경의 성폭력 피해에 상담을 해줘야 하거나 또 그쪽에서 종사해야 될 분들이 많이 필요해서 공급을 팍 늘려야 했다면, 그러면 그렇게 늘리고 또 추가해야 될 다른 데 배치돼야 할 인원이 있다면 현장 투입에 대한 적절한 교육이 뒤따라줘야 되는데, 그런 교육에 대한 조치를 취하지 않고 무리하게 비율 맞추기를 하다 보니 이런 사건이 이제 터진 거다. 그러니까 분명 문제가 심각한 거죠. 그러니까 여경 무용론이 나오는 거죠. 그러니까 그게 상식인 것 같아요, 사실은. 예. 그러니까 그러니까 되게 강한 여성분들이 많거든요. 그러니까 강한 여경도 있고, 근데 이번에 문제는 뭐냐면, 그러니까 그 자기 의무를 다하지 않고, 그 다음에 현장 그런 데에서 공포감을 느껴서 시민을 지키지 않는 이런 사건이 터지니까 이제 더 열심히 하시는 여경분들한테 이번에 그 민폐가 된 거죠. 진짜 피해를 많이 준 거죠. 잘하고 계신 분들도 계신데. 이게 이 여경 무용론에서요, 사실 시민들의 입장과 지금 현직 경찰들의 입장이 굉장히 좀 다르게 보이고 있습니다. 이제 시민들의 입장에서 보기에는 이것이 여경의 체력 문제다. 체력이 미달인데 뽑아가지고 이런 문제가 생긴 것이 아니겠느냐, 이런 발언이 나오고 있잖아요. 근데 현직 경찰들의 입장은 다릅니다. 현직 경찰들이 여경을 기피하는 것, 여경과 함께 근무하는 것을 기피하는 이유를 혹시 알고 계십니까? 근데 그 전에 댓글 중에 네네. 성폭력 피해가 증가했다라고 하는 말이 이해되지 않는다고 하시는데, 최근에 그 범죄율 현황을 보면 과거하고 그러니까 전체 모든 종류의 범죄 통계를 보면 일관되게 유지돼 있어요. 범죄율이 증가하진 않았습니다. 전체는. 그런데 범죄 유형의 비율이 많이 바뀌었는데 성범죄 피해와 강력범죄 유형이 증가한 상황입니다. 전체 피해. 성범죄를 그냥 일반 성추행이나 성희롱 자체도 그쪽으로 이제 몰고 가니까 그런 거 아닐까요? 그게 저도 통계 얼핏 봐가지고 잘 기억은 안 나는데 이 범죄의 분류 자체가 좀 변화했어요. 그렇죠. 그래서 그 분류된 것을 감안해가지고 이 비율을 또 측정을 해봐야 되는 건데, 그러니까 성범죄의 범위가 굉장히 넓어졌다는 거죠. 맞습니다. 그래서 그 범죄 자체가 증가했다기보다는 우리 사회에 이 분류 자체가 변화하면서 우리가 통계로 봤을 때 범죄가 증가한 것처럼 보이는 효과를 낸 부분이 있다. 저만 해도 거기 좀 한 스푼 얹었어요. 저도 이제 고소를 한 800명 정도 해왔는데 여태 저만 해도 이제 그것도 이 성희롱이잖아요. 그렇죠. 단순 성희롱이잖아요. 네. 근데 성희롱도 성폭력으로 들어가더라고요. 그럼요. 근데 남이 들으면은 성폭력 전과 있다 하면은 그걸 성희롱이라고 생각을 안 한단 말이죠. 근데 뭐 성희롱도 물론 하면 안 되겠지만 여러분. 자, 이제 제가 아까 말씀드리고 싶었던 부분이 이제 여경 무용론에 있어서 이제 시민들의 입장과 경찰들의 입장이 조금 다릅니다. 시민들의 입장에서는 여경의 그 능력 문제 아니겠느냐. 왜냐하면 체력적 능력이 부각이 되어야 되는 그런 직종인데, 그런데도 불구하고 체력을 기준을 낮춘 상태에서 여경을 뽑으니까 이렇게 치안 문제가 터지고 그런 것이 아니겠느냐 했는데, 이제 현직 경찰들, 특히 남성 경찰들의 입장은 조금 다릅니다. 여경들이 일단 처음에는 이제 열심히 준비해가지고 입사를 합니다. 이제 공무원이 됩니다. 공무원이 돼가지고 처음에 이제 훈련 받고 그럴 때는 이제 괜찮아요. 열심히 해요. 그런데 이제 막상 이제 훈련 다 받고 정식 여경이 되잖아요. 그러면 쉬운 보직을 맡으려고 합니다. 당직이 아니죠. 이제 저녁 근무도 웬만하면 안 서려고 하고, 이제 여경들 사이에서 그 나름의 커뮤니티가 있어가지고 또 쉬운 자리, 여경 자리가 따로 있대요. 또 이거 혹시 들어보셨는지 모르겠지만 사무직을 선호하는 경향이 강한 맞습니다. 거죠. 네. 근데 그것을 또 이제 그 여성단체에서는 어떻게 쉴드를 치느냐 하면 이게 여성과 남성의 체력 차이가 있는데 그 정도도 이해 못 해주냐, 이런 식으로 나온다고 합니다. 또 걸스 캔 도 애니띵에 부합하지 않는 논리이죠. 이제 이 상태에서 보면은 이제 여성들은 체력이 안 되니까 사무직을 더 잘할 수 있다, 이 말인데, 우리 여기 여러분들도 아시겠지만 남성들도 사무직 업무 정말 잘 보거든요. 이제 앉아서 서류 보고 검토하고 할 수 있잖아요, 남자들도. 그런 부분보다 더 중요한 거는 네네. 경찰 조직은 순환 보직을 돌잖아요. 네네. 그러니까 다양한 이 성교대로 경찰 하죠. 업무라는 큰 카테고리에서 한 경찰 개인이 다양하게 업무 역량을 확보할 수 있게끔 순환 보직을 돌면서 어떨 때는 현장에서도 일을 하고 어떨 때는 또 사무에서 행정 일을 또 보기도 하고, 그런 순환 체계가 굉장히 중요한데, 여경이 대거 들어와서 이 사무직을 무조건 채운다 이런 식으로 형성이 되다 보면 순환이 제대로 안 되는 거죠.
맞습니다. 네, 그래서 그러니까- 실제로 현장에서 여경이 반드시 필요한 경우 말씀하셨죠? 현장에서 성범죄라든가 성폭력이라든가 그런 그 성적으로 민감한 이슈가 있을 때 여경이 반드시 필요한 상황이 있음에도 저녁에 있는 여경이 없는 거예요. 당장 여경이 필요한데 여경이 없는 경우가 너무 많은 거예요. 사실 그래서 모욕론이 또 많이 점화가 됐다고 생각을 하고, 그리고 이제 아까 택배 상가차도 말씀을 하셨는데 택배 상가차에 있어 남녀를 가리지 않는다고 말씀을 하셨는데, 이제 제 친구 중에 쿠팡맨이 몇 명 있어요. 이제 쿠팡맨들 얘기를 들어보면은 여성들은 같은 택배 상가차 업무를 하려고 딱 들어왔는데 이제 그 택배 분류만 하고 스티커 붙이고 끝난답니다. 그리고 월급을 똑같이 받아간대요. 그래서 점점 택배업에 있어서 남성들이 지원을 안 한다고 합니다. 왜 여자들은 쉬운 업무만 하는데 우리는 훨씬 힘들고, 상하차가 얼마나 힘듭니까? 솔직히 5kg짜리만 하루 종일 오르고 내려봐도 얼마나 힘듭니까? 근데도 월급을 똑같이 받아간다는 것. 그리고 여성들은 이거는 신체의 차이기 때문에 너네가 이해해야 한다, 이렇게 나온다는 것. 그게 문제가 되는 것 아니겠습니까? 이제 이 사건과 관련하여 이준석 국민의힘 대표가 한 발언이 정치권에서 논쟁이 되고 있습니다. 지난 20일 이 흉기 난동 사건을 언급하며 국민은 남성 여성 관계없이 위기 상황에서 국민 재산과 생명을 지킬 경찰 공무원 임용을 기대하고 있다. 치안 활동 시 제압 능력을 측정할 수 있는 체력 검정 등은 성비를 맞추겠다는 정치적 목적 등을 기반으로 자격 조건을 줄 게 아니라 철저하게 국민 재산과 생명을 지킬 수 있는 최소한의 치안 능력을 확인하는 게 되어야 한다고 말했는데요. 이에 대해 여경 무용론에 동조했다. 이대남 지지를 얻기 위해 젠더 갈라치기를 정치적으로 악용했다는 비판이 나온 것입니다. 그 비판이 어느 단체에서 나왔을지 상상이 다 되네요. 정의당 층이 이는 성차별이자 여성 혐오라고 비판하고 나서면서 이준석 당대표와 정의당 인사들의 공방이 현재 치열한데요. 이러한 이준석 대표의 발언에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 제1야당의 당대표로서 부적합한 발언이었다? 아니다. 남성 표심을 얻기 위한 전략적 발언이다? 아니다. 어떻게 보시나요? 저 네네. 얘기를 해볼까요? 저는 이준석 대표가 이 발언을 했을 때 이렇게 여성 차별과 여성 혐오 발언을 했다고 전혀 느끼지 않았거든요. 그렇죠. 네, 근데 오히려 그러니까 저는 제대로 말을 했다고 생각합니다. 그러니까 얘기한 대로 이렇게 얘기했잖아요. 국민은 남성과 여성 관계없이 위기 상황에서 국민의 재산과 생명을 지킬 경찰 공무원 임용을 기대하고 있다, 이렇게 얘기했고, 저기 뭐랄까요, 성비를 맞추겠다는 정치적 목적에 기반을 둬서 자격 조건을 하지 말고, 그것이 아니라 그 치안 활동을 할 수 있는 최소한의 능력을 가지고 기준을 만들어서 뽑아라라고 했기 때문에 저는 맞는 말을 했다고 생각했었습니다. 근데 이것을 이 성차별적 발언이라고 얘기하는 그 사람들 자체가 오히려 더 정치적으로 이걸 이 젠더 어젠다화하는 거 아닌가, 그렇게 생각합니다. 뭐 그렇게 해야지 돈을 버니까요. 왜냐면 이 행간에 그렇게 표현한 게 없습니다. 네, 그렇게 표현한 게 없고, 그 다음에 뭐 이게 뭐랄까요, 여경 무용론에 동조했다 이렇게 얘기하는데 동조했다고 볼 수 있는 대목이 없습니다. 이준석 대표가 여경을 뽑지 말자는 입장이 아니에요. 여경을 뽑는데 뽑을 때 그 기준을 현장을 제압할 수 있는 기준으로 다 바꿔라, 이제 이 이야기지, 여경 무용론으로 가서 여경 뽑지 말자까지 간 게 아닙니다. 그래서 저는 이제 오히려 이렇게 발언한 정의당 측이 오히려 더 정치적으로 발언했다, 이렇게 봅니다. 오늘따라 저 강민진 대표님이 굉장히 그립네요. 예. 오늘 아마 오셨으면 이걸로 진짜 많이 토론했을 것 같은데. 아니 저기 그 댓글 중에 제발 페미들 끌고 와서 토론 좀 해보자 이렇게 말씀을 하시는데, 아니 실제로 모셔와가지고 토론했는데 별로 호의적이지도 않고, 그러니까 그 가신 거 아니에요 지금. 그러니까 여러분이 맨날 욕하고, 그러니까 내가 말했잖아. 여러분이 맨날 욕하고 뭐라 그러니까 누가 나오겠어. 맨날 그렇게 오면 욕밖에 더 먹는데. 여러분이 말을 예쁘게 해야지 우리가 페미를 모실 수 있는 거 아니겠습니까, 여러분? 아 그래가지고 지난번에도 한번 우리 저기 정윤호님하고 같이 했었던 게 저기 누구야, 저기 신지혜 저기 대표님하고도 했는데 그때도 막 욕하고 난리가 나갔죠. 그래가지고 더 이상 안 나오시잖아요. 그래요. 여러분이 약간 욕을 해도 내가 말했잖아. 항상 270도 정도 돌려서 말하라고. 하여튼간. 아니 이제 다음 발언. 네, 뭐 제가 얘기를 하지 않아도 좀 많은 분들이 동의를 하셔서 제가 오늘 나왔어야 됐나 이런 생각이 드는데요. 저는 이준석 당대표의 발언이 이제 대체적으로는 맞는 발언이고, 정의당 측에 대해서는 별로 얘기는 안 하고 싶지만 정의당 측에서는 일부러 좀 몰고 가는 게 아닌가
이준석 당대표가 뭐 여경을 비하한 것처럼 아니면 뭐 여성 혐오 발언을 한 것처럼 이렇게 이제 몰고 가서 뭐 여경은 무조건 문제야라고 이제 이런 식으로 발언을 한 것처럼 이렇게 좀 그렇게 오해를 불러일으키도록 하는 식으로 이제 대응을 한다고 봐요. 예, 근데 사실 말꼬리 잡고 물어지고. 네, 그 내용은 아니었고 사실은 적재적소에 배치를 하자. 그 뭐 능력, 실력에 따라서 적합한 남성이든 여성이든 적합한 어떤 특성에 따라서 맞는 곳에 배치를 하자가 지금 제가 생각하는 해결책이거든요. 근데 뭐 현재 정부의 내각의 뭐 이제 성비를 맞춰서 장관의 성비를 맞춘다 이런 부분이 저도 사실 아니라고 생각합니다. 그리고 사실은 그 정치 영역을 말씀하시는데 제가 이제 용인시 의회에서 활동하는데 용인시 의회 의원이 총 29명이 있어요. 근데 그 중에 절반 이상인 15명이 이제 여성분들이 선출되셨거든요. 그것도 네. 여성 할당제의 영향을 받았나요? 아니죠. 이제 사실 뭐 선거는 이제 1등이 당선되는 건데 뭐 5위인 사람을 이렇게 당선시켜주진 않잖아요. 그러면 선거가 안 되니까. 근데 네. 공천 과정에 있어서 공천 1번은 과정이나 이제 무조건 아니면 여성. 비례대표를 이제 추천하는 과정에서 일부 여성분들이 있었지만 전반적으로 그게 결정적인 영향은 미치지 않았어요. 그 전에 활동하시거나 아니면 그 전에 어떤 배려 과정을 통해서 비례대표로 들어오셨던 여성분들이 이제 자기 기반을 가지기 시작하셔서 이제 뭐 지역구에서도 경쟁력이 생기셔서 지금은 이 상황까지 온 거예요. 그러니까 한 번에 이렇게 되진 않았지만 예전에는 정치 영역에서 남성분들이 엄청 많았지만 지금은 여성분들이 이렇게 좀 기반을 쌓으셔가지고 지방의회에 오시면 여성분들이 더 많다. 저는 이제 저도 이제 놀랐어요. 이제 사실은 아니 제가 생각하던 그 어떤 그 의회 모습이 아니고 여성분들이 이끌어 가시고 여성분들이 더 많이 발언을 하시는 게 지금 용인시 의회입니다. 그러니까 그게 공천 과정에 있어서 비례대표 같은 경우는 홀수번은 무조건 여성 공천을 해야만 되는 상황이잖아요. 그래서 그렇죠. 2명 이상이 당선되지 않는 이상 1번이 여성으로서 당선이 되는 그런 환경이 조성이 되고 있거든요. 그 부분들이 이제 2명, 2번 이상까지 올라가는 게 상당히 구조적으로 어려워요. 그렇다 보니까 의도했던 거에 비해서 여성 인원들이 더 많아지는 상황이 가는 것도 그런 네, 그냥 현실이긴 특혜를 한데 의도한 그것도 거죠. 있고요. 예, 근데 지금 비례대표가 그렇게 크지 않은 게 29명 중에 지역구원이 26분이에요. 비례대표는 3분이고. 그래서 사실 3분이 더해진다고 이렇게 막 갑자기 여성 인원수가 많이 늘어지는 건 아닌데 전반적으로 이제 비례대표 분들이나 아니면 바로 지역구에 도전하신 여성분들이 그렇게 성장하신 게 현재 상황이다. 지금 심각하게 뭐 지역 정치에서 뭐 남녀 차별이 있지 않다. 요거를 좀 소개해드리고 싶어서. 정한도께서 그 문재인 정부의 정책 기조하고 정반대 얘기를 많이 해주시는데 현재 상황이라서. 예, 아이, 정말 그렇죠. 사실 그대로 얘기해 주시고 해서서 민주당 내에서도 그 정권 교체를 바라는 분들이 정책적 정권 교체도 정권 교체다. 그래서 현재 정부와 정책 기조가 다른 것도 일종의 정권 교체 하나라고 얘기를 하시는 것 같긴 하던데 정한도 의원님께서 현 정부의 정책 기조하고 정반대 얘기를 하시니까 신기하게 들립니다 지금 사실은. 우리 이제 정한도 의원님이 그 민주당 당대표 선거에도 나오신 적이 있는데 이제 그때 이제 조금 어떤 이대남의 어떤 그런 시각에서 그런 얘기들을 하셨기 때문에 그것 때문에 또 화제가 된 적도 있어요. 예. 그렇죠. 왜냐면 약간 대단하십니다. 민주당은 그 이대남들이죠. 그 젊은이들, 젊은 남성들에게 공감을 안 해주거든요. 여성표에 혈안이 돼 그렇죠. 있어가지고. 댓글에서도 멋있다 민주당인데 할 만하는 거다. 그러니까요. 이런 반응 처음이에요. 민주당 분한테. 아니 또 나오세요. 그러니까 자주 나오시죠. 민주당 분한테 바쁘시긴 한데 그 의원님이시랑. 근데 민주당 분 이런 반응 처음인데 나 당황스럽네. 칭찬을 하고 있지 사람들이. 여러분 피하실 걸 잘하시네요. 그렇게 그래서 욕을 많이 제가- 먹었었나요? 저희가 민주당에 원래 나오셨죠? 다른 분이. 우리 박영훈 위원장 나왔죠. 네. 네. 그분도 참 고생하시는 분인데. 고생 많이 하시죠. 아니 근데 이제 문제가 왜냐면 그 여태까지는 여성 할당제 이런 이슈보다는 약간 윤석열 vs 그다음에 이재명 이런 게 많았어가지고 아무래도 그랬던 경향이 없지 않아 있었던 것 같아요. 공격을 많이 받으셨죠. 의혹이 많은 사안을 서로 토론하다 보니까 맞습니다. 그리고 그 일방적으로 실드를 칠 수밖에 없는 사람들과 공격할 수밖에 없는 사람들 이게 방어전이 힘들거든요 원래. 그래서 제가 마지막으로 한 말씀만 좀 드리고 싶은데 네네. 이제 행정에 있어서 중요한 두 가지 축이 형평성과 효율성이잖아요. 그렇죠. 근데 과연 기계적 배분을 하는 것이 형평성에 맞는가에 대한 얘기를 해봤을 때 꼭 그게 형평성에 맞다라고 얘기할 수도 없는 부분이 있어요. 그런데 이제 형평성과 효율성은 약간 서로
한쪽을 강조하면 한쪽이 좀 떨어지는 측면이 반드시 있거든요. 그래서 어떤 하나를 강조하기 위해서는 나머지 하나의 손실 부분을 굉장히 중요하게 측정하면서 해야 됩니다. 근데 이제 할당제 같은 부분이 대표적으로 형평성을 높이자라고 하는 움직임인데 말씀드렸던 것처럼 기계적 배분이 형평성을 또 증가시키는 부분은 없는 반면에 효율성은 굉장히 저하시킨다라고 하면은 우리가 이거를 좀 개선시키는 방향으로 생각을 해야 되고 저는 할당제가 의미 있는 경우는 한 2가지 정도 있다라고 봐요. 각 지망생들이 있잖아요. 지망생 비율과 합격생의 비율이 서로 큰 차이가 날 때 그러면은 이거는 다른 요인에 의해서 이 비율이 맞춰지지 않는구나. 그러니까 경쟁이 한쪽이 더 과도하지만 거기에 합격이 제대로 안 된다라고 하면은 다른 요인의 그 원인이 있을 수 있는 거니까 그런 부분을 맞춰준다거나 아니면은 진짜 사회의 필요에 의해서 어느 정도 수를 확보해야 될 필요가 있다 할 때 할당제가 의미가 있을 텐데 그런 부분들을 잘 생각해야 되고 우리가 이 과정에서 포기하게 되는 게 국민들은 이런 이벤트들이 지금 경찰 치안의 문제들을 많이 느끼면서 신뢰를 잃어가고 있어요. 그러니까 대한민국의 경찰력에 대한 신뢰를 잃어가고 있는 게 굉장히 중요한데 신뢰는 가장 중요한 사회적 자본이거든요. 그래서 이 사회적 자본이 훼손이 되면 될수록 사회적인 여유는 점점 더 하락하게 되고 여유가 사라지게 되면 사람들의 갈등은 더 증폭하게 됩니다. 그러니까 이 악순환 고리에 계속 빠지는 거예요. 형평성과 효율성의 균형을 잘 맞추지 못하게 되고 그것에 대한 불만이 사회적 자본 신뢰의 저하로 이어지고 그것이 사회적 갈등을 만들면서 사회적 여유를 없애뜨리게 되고 갈등이 심화되면서 이게 계속 악순환 고리에 빠져 있는데 이 악순환 고리를 이제 다시 선순환 쪽으로 돌릴 필요가 있다. 근데 참 어려울 것 같아요. 왜냐면 사실 이게 비단 경찰청 라인뿐만 아니라 그냥 정부와 정부 기관 자체가 요즘 민심을 많이 잃었습니다. 네. 사실상 그 신뢰를 얻는 곳이 하나도 없어요, 기관들 중에. 근데 이거를 다시 회복을 어떻게 시킬지가 진짜 정말 큰 미션이네요. 그러니까 이번 정부 안에서 이런 것들의 형평의 균형을 바로 세우기는 어렵죠. 왜 그렇게 보냐면 뭐 많은 곳에서 가치의 기준이 다 흔들렸는데 저는 이것도 같은 거라 봅니다. 얘기 잘해주셨는데 형평성이라 하면 사람들이 다 얘기하는 게 공정한 기회에다가 다른 것은 다르고 같은 것 같게끔 비례해서 연결해 주라 이러는데 그러면 공정한 기회라고 하면 취약계층이나 불리한 입장에 있는 여성들을 조금 더 기회를 주게끔 배려를 해준다거나 또 그 안에서도 조금 더 좀 불리하다 그러면 또 다른 건 다르게 또 같은 것 같게 해서 최대한 형평을 맞추겠다는 건데 사실 이 경찰이 되어가는 이 과정의 취업 과정에서 여성이 어떤 불리한 입장을 취하고 있는 것은 없기 때문에 여기서 형평을 맞춘다 해서 이렇게 남성보다 다르게 또 다른 뭐 체력장에 대해서 다르게 해준다거나 이렇게 하는 것 자체가 사실은 형평의 기준을 많이 흔들어놨죠. 그러다 보니까 원래 균형대로 바로 잡으려면 사람들이 원하는 대로 여성이든 남성이든 이런 특수직을 수행하는 사람들에 한해서 현장직을 수행해야 하는 사람들 안에서는 남성이든 여성이든 강한 사람은 강한 기준, 그 다음에 또 다른 역할은 다른 역할 이렇게 하길 원할 겁니다. 그러니까 지금 형평의 균형이 깨졌기 때문에 다시 원래대로 되돌리는 작업이 필요해 보이는데 현 정부의 정책 기조에서는 그 원래의 균형을 바로잡는 쪽으로 오지는 않을 것 같아요. 저는 그게 이번 대선에서도의 중요한 어젠다들일 거라고 봅니다. 제가 이제 좀 말씀을 또 하나 드리고 싶은 게 참 강민진 대표님이 계시면은 꼭 좀 말씀을 드리고 싶었는데 뭐 보고 계시나요 혹시? 네, 꼭 이 말씀을 드리고 싶은 게 뭐냐면 저는 기본적으로 여성 할당제도 그렇고 뭐 남성 할당제도 그렇고 또 경우에 따라서는 청년 할당제도 있죠. 남성 할당제가 있나요, 남성? 그런 분야도 있죠. 예, 분야에 따라서는 여성의 비율이 또 지나치게 높은 데서는 그런 것이 있을 수가 있는데 그러니까 기본적으로 할당제의 어떤 기본적인 정신들 그러니까 너무 지나치게 어떤 특정 집단이 과소대표되게 되면 그것도 문제가 될 수 있거든요. 그러니까 어느 정도는 좀 정책적으로 좀 끌어올릴 필요가 있는 경우도 분명히 존재합니다. 그러니까 그런 점에서 저는 이제 기본적으로 그 정신에는 동의를 하는데 이게 너무 지나치게 그냥 무턱대고 무작정 그냥 다 할당제는 무조건 좋은 거야 좋은 게 좋은 거야 라는 그런 시각은 분명 문제가 있다. 그래서 특히 여경 부분에 있어서는 이 할당제가 지나치게 기준을 확 높여서 할당을 한꺼번에 확 늘려버린 것이 결국은 문제의 핵심이라고 보고 그럼 이 부분에 대해서 정의당도 그냥 이거 뭐 여혐 아니냐 성차별 아니냐 이런 식으로 그냥 무조건 반사식으로 딱 말할 것이 아니라 이렇게 많은 어쨌건 이대남도 국민이거든요. 정의당은 무슨 이대남은 그러니까 남성들은 뭐
표를 포기한 것처럼 이렇게 사실은 말씀하시는 거 아닌가라는 생각조차 들 정도인데, 그러니까 그분들이 말씀하시는 그 민심도 좀 들어주셨으면 좋겠다. 근데 안 들어주시는 것 같아요. 제가 그 부분에 대해서는 사실은 강민진 대표님에게 그리고 정의당에게 꼭 말씀을 드리고 싶었습니다. 그렇게 해야지 사실 정의당도 더 많은 분들로부터 지지를 받는 그런 정당이 될 수 있겠다라는 그런 생각을 가지게 되고요. 예, 그런 말씀드리고 싶습니다. 저도 그 마지막 오해 없게 제 취지도 그러니까 그러면 이제 체력 위주로만 검사하면 여성이 남자보다 체력이 좀 낮는 경우에 그럼 여성 보고 되지 말라는 소리냐 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 그게 아니라 미국도 경찰 여경을 뽑을 때 체력 위주로 하지 않습니다. 그렇지 않고 오히려 그 직책 직무의 수행을 얼마나 잘하느냐, 그 다음에 그 경찰 직무를 수행할 때 필요한 6, 7단계의 미션 수행을 누가 더 정확한 시간 안에 끝내느냐를 기준으로 남자, 여자가 공평하게 시험을 보게끔 제도가 바뀌어 있습니다. 마찬가지로 우리나라도 너무 체력 우선주의로 뭐 뽑는 게 아니라 다른 여러 가지의 미션 수행 능력을 위주로 뽑고 한다면 남자, 여자 그 막 그렇게 구분하지 않고도 직무를 잘 수행할 수 있는 사람 뽑고 그 다음에 이제 사명감이 얼마나 투철하냐 이게 진짜 중요한 거죠. 시민이 피해를 보고 칼에 찔려서 쓰러져서 죽어가는데 그걸 보고 피한다 그러면 이런 사람은 그 직에 수행하면 안 되는 거죠. 이제 미국 경찰 얘기하니까 제가 미국에서 살아봤잖아요. 그래서 제가 실제로 경찰의 과잉 대응을 목격한 적이 솔직히 있습니다. 여러 번 있습니다. 그런데 이제 한국을 보면요. 한국의 사회적 분위기가 범죄자 인권을 너무 챙겨줍니다. 가해자 인권을 너무 챙겨줘요. 사실상 이제 그 총을 쏠 때도 있잖아요. 총을 쏠 때도 몇 번 약간 나 쏜다? 나 쏠 거야? 이렇게 경고를 해야 되고 그리고 나서도 이상하죠. 예, 그리고 나서도 이제 뭐 생명의 위험이 없는 곳을 또 쏴야 돼요. 그건 정신없는데 어떻게 조준을 합니까? 솔직히 공권력의 남용이라는 말도 하시는 분들이 있는데 범죄자 인권을 너무 챙겨주는 이 사회적 분위기가 경찰들을 더욱더 소극적으로 만들고 또한 이번에 남경 같은 경우도 같이 따라 올라가지 않은 남경도 거론이 되었었잖아요. 우리가 이제 여경만 가지고 여경 무용론을 얘기하는데 솔직히 말해서 그냥 경찰 무용론이 지금 나오고 있어요, 사실. 이게 정의당이 또 너무 틀린 말을 한 것도 아닌 이유가 이번에 그 경찰 내부에서 또 말이 나온 게 또 있습니다. 제가 또 제보를 많이 받았는데요. 저도 왜냐면 유튜브에서 이걸 다뤘었거든요. 제보를 뭘 받았냐면 그 남경 이제 좀 어느 정도 나이가 이제 40대 정도 되신 그 남경분이랑 같이 동행을 했단 말이에요. 그랬는데 솔직히 경찰 짬바 몇십 년 먹으면은 솔직히 이게 위급 상황이구나 이거 알 수 있잖아요. 사람이 긴급하게 이제 달려 내려왔는데 도움을 요청하면서 그런데 그때도 이제 남성 시민 피해자가 같이 피해자의 남편분이 올라가고 그 남경분은 우물쭈물 하다가 그냥 밖에서 문이 닫혀버렸대요. 못 들어왔다 그죠. 올라가지도 못했어요. 아니 바로 쫓아 올라갔으면은 문이 닫힐 일도 없었을 거 아닙니까? 그래서 뭐 비밀번호 때문에 열지도 못하고 사람 죽어갈 동안 뭐 아무것도 못했다는 거. 그게 사실 이제 남경 커뮤니티 안에서는 무슨 얘기가 돌았냐면 여러분은 다 알 거다. 그냥 좀 꼰대들 같이 뭐 이것저것 후배들한테는 막 시키는데 본인들은 막상 본인 몸 지키기에 급급해서 그 나이 먹은 남경들도 뭘 하려고 하질 않는다. 그것도 문제가 된다. 젊은이들한테 모든 걸 떠맡기고 그리고 또한 이제 여러 가지 체포 상황이라던가 위급 상황이 있었을 때 실제로 출동을 해본 교육생들의 반응이 있습니다. 교육생들은 뭐 아무것도 할 줄 아는 게 없어요. 이번에 테이저건 교육도 못 받았다고 하는 것처럼 교육생들은 막상 할 줄 아는 게 많지 않고 실전 경험이 부족한데 거기서 앞에서 이끌어주지는 못할 망정 뒤에서 방관만 하고 있다는 점 그거는 사실 그 여경만 가지고 뭐라고 할 게 아니라 솔직히 말해서 경찰 내부 시스템에 문제가 있는 게 아닌가. 아니, 소극적으로 만든 거. 테이저건은 근데 기본일 것 같은데 필수일 것 같은데 그렇죠? 그러니까요. 네, 가끔 뭐 실수로 못 들고 나가는 경우도 있는 것 같던데 이 사안을 모든 이제 시청자가 다 아시겠지만 또 모르시는 분들도 있을 수 있잖아요. 그러니까 어쨌든 그러니까 이게 경찰 입장에서 희생을 해라 이런 식으로 얘기가 몰아가는 게 아니라 그 피해를 본 시민 입장에 생각해 보면 너무 안타까운 거죠. 그러니까 딸 하나를 둔 부모님이 있는데 어머니는 목에 칼이 찔렸다는 거 아니에요. 그렇죠. 뭐 경동맥이 나왔거나. 목에 칼이 찔렸고 그 다음에 딸이 또 피해를 입는데 그 여경이 그 사태가 벌어지는 걸 보고 도망 내려오는 과정에 그 소식을 듣고 뛰어 올라가는 경찰이 2층까지 올라가다가 뭐 얘기를 들었겠죠. 그러니까 올라가지 않고 멈추고 아버님은 자기 아내와 딸이 위험이 처하니까 올라가서 맨몸 격투로 잡았다는 거예요. 아버님도 상처를 많이 입으셨대요. 그렇죠. 그러니까 그러면 시민 입장에서 얼마나 황당한 거예요. 경찰이 출동을 했는데
도대체 이걸 구해주지 않고 자기들은 도망가서 내가 면문격투로 내 아내와 딸을 구하러 가다가 나도 다치고 아내는 이미 뭐 내사 상태가 돼버렸고 그러면 그 국가 사회 이 경찰에 대한 신뢰가 엄청 떨어지는 거죠. 그러니까 이 시민의 입장에서 보면 말도 안 되는 일이 이번에 벌어져가지고 누가 경찰을 그럼 신뢰할 수 있겠습니까? 이 사건 가지고. 약간 이제 베네수엘라 같이 이제 치안이 많이 망가진 국가들은요, 이제 경찰을 안 믿는데요. 사설 경호원을 고용한다고 합니다. 그러니까 그게 진짜 예, 나라 질서 현실화가 될 수도 있다는 그런 생각이 좀 드는 부분입니다. 자, 이제 다음 이야기입니다. 여야 선대위 진통과 제3지대 공조시동이라는 토픽인데요. 다음은 대선과 관련된 주요 이슈들에 대해 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 국민의힘 선대위에 대해 말씀 나눠보려고 하는데요. 윤석열 후보의 선대위가 총괄 선대위원장 자리를 공석으로 나눈 채로 출발하게 되었습니다. 총괄 선대위원장으로 거론되었던 김종인 전 위원장과 윤석열 후보가 선대위 인선을 두고 갈등을 벌여오다 결과적으로 합의에 이르지 못했기 때문인데요. 마치 이제 우리 안철수 의원님을 끌어들이는데 실패한 그런 모습을 다시 보는 것 같습니다. 이제 바로 어제 윤석열 후보가 김종인 전 위원장의 이름을 제외한 선대위 인선을 발표하면서 두 사람 간의 감정의 골은 더욱더 깊어져가는 모양새입니다. 아니 왜 이렇게 감정의 골이 많이 깊어지는 걸까요? 윤 후보 측이 김 전 위원장에게 최후 통첩을 했다는 취지의 언론 보도에 대해 김종인 전 위원장은 강한 불쾌감을 드러내며 나에게 최후 통첩을 했다고 주접을 떨어놨던데 내가 그 뉴스 보고 잘 됐다고 했다라고 말했다고 하네요. 두 사람이 사실상 결별 수준을 밟는 게 아니냐는 분석이 나오고 있던데 이에 대해 어떻게 전망하시나요? 김종인 위원장의 합류 가능성이 있다고 보시는지 그리고 합류를 하는 것과 안 하는 것 어느 쪽이 윤석열 후보의 승리에 유리하게 작용할 것이라고 보시는지요? 우리 정국진님 하시는 말씀이 많으실 것 같은데 발언해 주시죠. 우리 김종인 위원장은 거의 10년 전부터 말 그대로 승리의 상징, 빅토리의 상징이 되신 분이기 때문에 프린세스 메이커 아니 킹메이커 죄송합니다. 그렇기 때문에 당연히 합류를 하시는 게 도움이 되면 됐지 도움이 안 될 리는 없는 것 같고 그리고 윤을 돕는다라는 것만으로도 아마 엄청난 큰 아우라 윤이 되는 판이구나 되겠구나 라는 그런 믿음을 국민들로 하여금 줄 수밖에 없다. 그래서 제가 지난 2주 전에 여기 나와서도 말씀을 드렸던 게 윤석열 후보가 지지율이 이렇게 고공행진을 했었던 것도 김종인이라는 사람이 든든하게 버티고 있기 때문에 윤이 약간 불안한 부분도 있고 또 정치 초보인 것도 있고 하지만 그럼에도 불구하고 이 김종인이라고 하는 어떤 승리의 기운, 승리의 기운. 승리의 토템 같은. 네, 맞습니다. 그래서 승리의 기운을 보고 지지하는 사람들도 분명히 또 있는 것이 사실이거든요. 밴드웨건 현상으로 이어지게 되는 거고요. 그런데 이게 갈등이 이제 좀 더 깊어지고 길어지다 보니까 지지율이 사실은 이제 그 사이에 조금씩 이렇게 내려앉는 모습을 보이게 되고 아직 역전은 안 당했지만 오차 범위 이내로까지 이렇게 좁혀진 결과가 나오곤 했는데 이런 부분들이 조금 저같이 이제 윤석열 후보를 지지하는 분들로도 하여금 굉장히 좀 걱정을 끼쳐드리게 되는 연인이 되는 것 같습니다. 네. 이게 약간 견해가 다른데 저는 김종인 위원장의 역할이 그렇게 승리의 상징이 돼가지고 국민의 지지를 이끌어주는데 크게 기여하고 있다고 보지는 않습니다. 그렇게 보지는 않고 왜 윤석열 후보의 지지율이 올라간 배경에는 최근에 이제 선거로 후보로 선출되고 난 다음에 그분이 발언을 했을 때 선거의 본질을 정확히 얘기했기 때문이라고 봐요. 그러니까 이 민주당 정부에서 이번 정부 들어서 이렇게 많은 기준을 흔들어놨던 거에 대한 지적을 하고 그 다음부터 정책적인 이슈 때문에 지지 좀 받는다고 보는데 어쨌든 저는 이 합류 가능성에 대해서는 여전히 열려는 있다고 봅니다. 정치판이 아예 안 들어올 것으로 보지 않습니다. 변화 가능성이 너무 많기 때문에 그런데 합류하는 거 안 하는 거에 어떻게 유리하게 작용할 거냐에 대해서는 이미 이렇게 합류 시점이 늦어버렸잖아요. 저는 늦어진 다음에는 큰 차이가 없을 것 같습니다. 사실 만약에 이분이 빨리 합류를 했고 선대가 잘 꾸려서 움직였다면 뭔가 말씀대로 진짜 승리의 기운이 그때부터는 다 받아서 좋은 분위기로 갔을 텐데 이렇게 부작용과 불협화음을 낸 다음에 오히려 인선 과정에서 이렇게 잡음이 길어지는 것 자체가 피로할 뿐만 아니라 사람들이 김종인 저 위원장이라는 사람 도대체 어떤 사람이야? 라는 생각을 하게 되는 거죠. 저분 오랫동안 정치 영역에서 보면 누구 선거를 놓았다 여야를 왔다 갔다 하는 분인데 또 갑자기 윤석열 후보 캠프에 들어오지 않는다는 기사가 나간 다음에 또
또 민주당하고 접촉해서 얘기가 있었다는 식으로 얘기가 또 보도가 됐단 말이에요. 그러니까 도대체 그 김종인이라는 위원장님을 대상으로 여야 쟁탈전 같은 모습이 보여지는 게 한국 정치를 바라보는 국민 눈높이 봤을 때 이게 정상적인 수준인 건지 정말 실망스럽지 않을까. 저는 그 점에서 홍준표 대표가 황당한 일이 벌어지고 있다고 지적한 것에 대해서는 저는 정확하게 지적했다 이렇게 보고 있습니다. 근데 저는 이제 정치인들 보면은요, 이제 솔직히 말해서 뭐 어떠한 특정한 신념을 가지고 그것을 위해서 정치를 한다기보다는 본인의 권력과 이제 돈 따라서 움직이는 경향을 좀 많이 보이는 사람들이 있어요. 실제로 이번에 이번 대장동 사건에서도 이제 문제되는 분들이 많았었죠. 근데 이제 여러분도 아시겠지만 그 시민들이 생각하는 부분은 이제 선관위 사건에 대해서 국민의힘 선관위 사건에 대해서 시민들이 생각하는 부분은 김종인 전 위원장과 조금 다릅니다. 김종인 전 위원장을 제외한 나머지 분들. 이제 사실 이제 국민의힘을 현재 지지하시는 분들이 있잖아요. 윤석열 후보를 이제 뽑겠다 하시는 분들께서 사실 윤석열 후보가 정말 마음에 들어서 뽑으시는 분들이 그렇게 충성심이 있는 층들이 많지가 않습니다. 단지 현재 정권을 경계하기 위한 현재 정권을 약간 견제하기 위한 그런 부분으로도 많이 잡고 계신데 사실상 이제 민주당의 뿌리라고 할 수 있는 그 무리에서 나오신 분들이거든요, 셋 다. 다 민주당 출신이에요. 그렇죠. 다 민주당 그쪽 라인 출신이에요. 그러니까 이 사람들 입장에서는 이제 그 윤석열 대표가 아니라 그냥 이것을 바꾸기 위해서 환기를 위해서 지지하던 사람들은 아니 왜 다시 민주당 사람들을 불러들여가지고 왜 도대체 똑같은 걸 하려고 하냐 이런 불안감이 굉장히 많이 작용을 했던 것 같습니다. 어떻게 생각하시나요? 사실 뭐 김종인 위원장 저희 젊은 층에서는 사실 큰 인기 없는 분이고요. 뭐 그쵸. 다른 김병준, 김한길 이 분들도 마찬가지고 사실 김종인 위원장 분은 이제 정치인들 사이에서 좀 대단한 좀 전략가이다, 또 무게감이 있다, 또 통솔력이 있다 이렇게 정치인들 사이에서 좀 평가가 있는 것 같고요. 그래서 현재는 밀당을 하고 있는 중이라고 생각합니다. 윤석열 선대위와 밀당을 잘하시는 분이라서 밀당을 지금 계속 끊임없이 하고 있는 것 같고요. 사실 김종인 위원장이 합류 가능성이 높아지려면 윤석열 후보가 지지율이 많이 떨어지고 비상 상황이 되면 좀 합류 가능성이 많이 높아질 것 같은 게 왜냐하면 김종인 위원장은 비대위에 강하신 분이기 때문에 비상 상황에 그래서 이제 아직은 윤석열 후보가 그렇게 위기가 아니면 김종인 위원장이 합류할 가능성이 좀 낮은 상황이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 근데 만약에 합류를 하면 하든 안 하든 좀 둘 다 좀 문제가 생길 수 있는 게 합류를 하면 이제 김종인 위원장 중심으로 좀 윤석열 후보의 어떤 세력이 좀 무뎌질 수 있고 이제 김종인 위원장 중심 체제로 가다 보니까 윤석열 후보가 좀 안 보일 수도 있고 그런 부분이 있는데 합류를 안 하게 되면 또 윤석열 후보가 지금 가지고 있는 선대위 세력을 가지고 좀 장기전으로 가기 힘들죠. 이제 전략이 좀 문제가 생길 수도 있고 이런 부분들이 있는 거죠. 그래서 뭐 합류를 하든 안 하든 뭐 사실은 그런 측면을 다 고려하면서 갈 것 같은데 제가 봤을 때는 뭐 그 장점 단점을 따져서 갈 것 같진 않고 만약에 윤석열 후보에게 위기가 온다 그러면 제일 먼저 좀 김종인 위원장을 찾지 않을까 그렇게 생각합니다. 근데 참 이제 윤석열 후보를 진짜 딱 제 3자 입장에서 보면은요. 이제 윤석열 후보를 잘 보면 왜 유달리 이분만 자꾸 기싸움을 하시는지 모르겠어요. 이제 홍준표 전 후보랑도 계속 기싸움을 하시고 안철수 후보랑도 기싸움을 하시고. 그래서 MC께서 말씀하셨던 것처럼 네네. 그 정치 혐오가 굉장히 높아요. 국민들 사이에서. 근데 이 정치 혐오라는 게 왜 생겼나라고 합리적으로 생각해 보면 어떤 정치가 가진 본질적 가치, 국민을 위한다. 이 사람은 어떤 자기의 사익이 아니라 공익을 위해서 정치를 하는구나라는 이미지를 지속적으로 줬다라고 하면 정치 혐오가 이렇게까지 커지지 않았을 거라고 봐요. 근데 지금 사실 구도를 보면 윤석열 후보와 그리고 김종인, 이준석 이 두 세력 간의 갈등으로 비화가 된단 말이에요. 그래서 이런 것들을 보면서 국민들은 자리 싸움 하는구나.
될 것 같으니까 자리 싸움 하는구나라고 직관적으로 받아들일 수밖에 없어요. 그런 것들이 정치 혐오를 계속해서 늘리는 방향이라고 생각을 하고, 그래서 어떤 정권 교체의 대의라든가 이 대한민국이 앞으로 나아가야 할 비전이라든가 이런 부분에 대해서 함께 힘을 합쳐서 얘기를 하는 그런 모양새가 나와야 되는데, 그리고 더 말씀을 드리자면 안철수 대표님 얘기도 했으니까 우리가 서울시장 보궐선거 때 좀 가장 아쉬웠던 것은 서울시장 보궐선거가 맨 처음에는 정권 교체의 교두보라는 그 이미지로서 출발을 했어요. 근데 김종인 위원장이 들어오면서 사실 안철수 대표에 대해서 뭐랄까요? 좀 너무 거친 발언들을 굉장히 많이 했죠. 근데 왜 안철수 대표에 대해서 그렇게 말씀을 하십니까? 라고 물어봐도 딱히 이유가 없어요. 아, 그냥 내가 알아. 그러면서 이렇게 넘어간단 말이에요. 그러니까 이게 정권교체 교두보라는 이 서울시장 보궐선거 자체가 그냥 자리 다툼으로 천박해져 버린 측면이 있다라고 저는 봅니다. 그래서 우리가 이런 그 국민을 좀 바라보는 정치라고 한다면 국민들이 원하는 가치, 국민들이 원하는 비전을 제시하는 정치가 그 말이라고 생각을 해요. 그래서 이런 좀 정치를 천박하게 만드는 이런 모습들은 최대한 지양하고 보다 미래를 위해서 나아가는 모습들이 정치권 전반적으로 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 젊은 정치인들이 주가 되는 사회에도 뭔가 기대를 많이 하는데 사람들이 이제 어르신들끼리는 아무래도 그 기싸움이 좀 있는 것 같아요. 어쩔 수 없는 것 같습니다. 왜냐하면 한 분야에서 오랫동안 뿌리를 내리고 계셨던 분들이기 때문에 그게 저 좀 개인적으로 되게 안타까운 게 국민의힘하고 국민의당하고 함께 시너지를 낼 수 있는 영역이 굉장히 많이 있거든요. 그러니까요. 그거를 네. 이제 저기 누가 무슨 대표가 걷어차버렸죠? 아니, 그래서 그런 시너지를 낼 수 있는 영역들이 굉장히 많이 있다라고 느껴지는데 어떤 사감에 의해서 보여지기에 어떤 감정적인 영역에 의해서 사이가 틀어진다라고 하면은 이건 국민께도 굉장한 손실이지 않을까 저는 이렇게 봅니다. 그 안철수 대표와 이준석 대표 간의 갈등에 대해서는 그럼 어떻게 보시는 거예요? 뭐 좀 과거에 뭐 어떤 일들이 있었는지는 잘 모르겠는데요. 근데 그것도 사실 비춰질 때는 어떤 사감의 영역이 작용하는 게 아닌가 이런 식으로 좀 보여지는 측면이 있잖아요. 물론 이제 한 당의 당대표로서 자기 당의 영역을 최대한 많이 확보하는 것은 중요합니다. 그래서 서로 견제를 하면서 또 경쟁을 하면서 그 부분들을 채워나가는 게 필요한데 이게 너무 과도하게 감정적인 영역으로 비춰지다 보면 국민께서 가진 그 정치 혐오가 더 늘어나는 그런 효과가 오히려 있다라고 보기 때문에 그렇게 바람직한 우리 정치의 모습은 아니라고 보여집니다. 의견 감사합니다. 이제 드디어 국민의힘을 벗어납니다. 우리 이재명 후보의 선대위에도 큰 변화가 있었죠. 더불어민주당 주요 정무직 당직자들이 지난 24일 일괄 사퇴한 데 이어 어제는 경선 때부터 핵심 역할을 맡아온 선대위 핵심 3인방 우원식 공동선대위원장과 조정식 상임총괄본부장, 박홍근 비서실장이 선대위직에서 전격 사퇴하였습니다. 당 혁신과 선대위 쇄신을 호소하면서 국민들에게 반성과 변화의 행보를 보이고 있는 것인데요. 사실상 백지상태에서 대선을 치르기 위한 청사진을 다시 그리기 시작한 것 같은데 이러한 개편이 어떤 변화를 가져올 거라고 보시나요? 일단 이 사퇴를 하신 부분은 이제 민주당이 그동안의 모습에 대해서 좀 반성을 하고 그 실천적인 모습으로 이제 사퇴를 한 거죠. 그냥 말로만 반성하고 앞으로 잘하겠다가 아니라 우리 선대위원 분들이 나는 물러나겠다. 우리 이재명 후보를 중심으로 이제 바꾸겠다. 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그래서 사실 선대위가 처음 꾸려질 때는 국회의원 중심, 또 이제 3선, 4선, 5선 이런 분들의 이제 국회의원 중심으로 꾸려졌는데 지금 국민들은 국회의원들을 그렇게 좋아하지 않는 것 같아요. 왜냐하면 지금 이재명 후보도 국회의원 안 했고 윤석열 후보도 국회의원이 안 하신 분이고 이준석 당대표도 이제 마찬가지고 그래서 사실 이 국회의원들을 별로 신뢰를 하지 않는 현재 여론이에요. 그런데 이제 이재명 후보를 돕겠다고 이제 국회의원들이 가득 차서 앉아 있으면 저도 사실은 거부감이 들었거든요. 그래서 이제 지금은 뭐 꼭 국회의원 3선, 4선을 높이 이제 키워주는 게 아니라 앞서 말씀드린 대로 이제 능력대로, 실력대로 이제 할 수 있는 일을 할 수 있는 분을 이제 이재명 후보 옆에 두자 이렇게 좀 바꾸는 부분이라고 생각합니다. 그렇군요. 네. 저도 많은 변화가 있을 것 같아요. 그 새로 임명된 그 강훈식 의원님도 젊은 의원이시잖아요. 저게 건대 총학생회장 출신이신데 예전에 저도 방송에서 한번 JTBC 토론을 했었거든요. 근데
되게 잘하세요. 되게 잘하고 그다음에 그 토론의 프레임 능력도 엄청 뛰어나시고 전략적 마인드도 있으신 분이라 그동안 민주당 내에서 선거 때 전략 역할을 많이 하셨다고 저도 알고 있는데 이번에도 선거 전략도 좀 변화를 주는 것 같습니다. 그러니까 민주당이 원래 20대로부터 지지를 많이 받았는데 그 20대 지지를 다시 받기 위하여 이재명 지사에게도 이미지 변화가 좀 있는 것 같아요. 머리도 회색 머리 색깔에서 좀 진 검은색 쪽으로 다시 색깔도 좀 바뀌고 옷 스타일도 옛날에는 정장 입고 다니셨는데 요즘은 약간 코트나 니트로 좀 바뀌면서 약간 20대에게 매력을 다시 좀 보여주는 쪽으로 20대 경쟁이 들어온 것 같아요. 그러니까 그런 것들을 보면 뭐 강훈식 의원님이 들어와서 바뀌었는지 아닌지 모르겠지만 그런 전반적인 뭐 이렇게 전략적으로 선거를 정말 캠페인하는 그런 모습들이 다시 보인다. 그 전에는 좀 무거워 보였는데 요즘은 좀 확실히 좀 달라 보입니다. 네, 그 전략을 담당하는 강훈식 의원님을 저도 약간 기대를 하는 게 그분이 이제 게임을 하기로 좀 유명하신 분이라서 그러세요? 게임을 즐기시는 분이라서 아니. 정말 좀 전략적으로 할 수 있는 분이다. 게임 관련 법안을 좀 발의하시기도 하고 무슨 게임 하시나요? 뭐 이제 찾아보시면 됩니다. 아니 근데 국회 회의 시간에도 게임 하셔가지고 걸려가지고 그것 때문에 문제된 거 아니에요. 게임. 진짜 진심으로 좋아하시는구나. 아, 진짜 게임을 어디서든 찐으로. 게임에 진심이신 분. 아 근데 저 궁금한 게 우리 이재명 후보를 지지하는 이대남이잖아요. 우리 정원께서 그 혹시 이재명 후보의 장점이 뭐예요? 그러니까 뭐 이대남이라는 말을 이제 싫어하잖아요, 사실. 아, 예, 실제 청년들은 그냥 왜 이대남이라고 불러 이런 말 좀 되게 싫어하고 MZ 세대도 한남에서 발전한 거죠 이대남이. MZ들 싫어하고 그냥 20대든 20대 남자든 이렇게 부르는 걸 이제 원하는데 뭐 이재명 후보의 장점은 제가 설명드려야 되나요? 이재명 후보 네 알고 싶습니다. 이재명 후보의 장점은 저는 이제 용인시에서 이제 옆에 성남시를 이끌어 오셨고 경기도의사의 모습을 봤고 정말 큰 변화를 좀 만들어낼 수 있는 분, 확실한 변화를 만들어낼 수 있는 분. 그냥 말만 그동안 민주당이 하던 나는 착해, 나는 성실해, 나는 선한 사람이야 이런 분이 아니라 나는 욕 먹더라도 너희들이 원하는 거 다 찾아서 읽어보고 내가 너희들 뜻대로 해주겠다. 이렇게 좀 돌파력이죠. 왜냐하면 이재명 후보가 그 말씀하신 대로 커뮤니티 글도 다 읽어보겠다. 자기한테 보내는 뭐 이제 SNS 메시지도 다 읽어보겠다. 새벽 2시까지 뭐 읽어볼 때도 있다. 이런 말씀을 하시는 것처럼 예전에 홍준표 후보가 그랬던 것처럼 이제 그런 글들 다 읽어보고 반응을 내놓을 줄 아는 그런 분이기 때문에 소통을 적극적으로 하시기는 네. 합니다. 뭐 다른 정치인들처럼 이제 뭐 말을 해도 저분이 들었는지 안 들었는지 행동도 안 하고 그러면 이제 사실 관심을 안 두게 되죠. 근데 이분은 이제 어떻게 보면 이제 뭐 방송 진행자처럼 누가 물어보면 이제 대답을 내놓는 분이기 때문에 저는 이제 이재명 후보가 이제 앞으로는 좀 온라인 그 라이브 방송도 좀 많이 할 수 있고 또 거기에 좀 특화된 분이지 않을까 그렇게 기대를 청년의 하고 꿈처럼. 있습니다. 아니면 이제 뭐 어떤 아프리카든 이제 뭐 다른 방송이든 여기에서도 충분히 자기의 실력을 발휘할 수 있는 분이다. 아프리카에서는 인기 많으실 것 같아요. 이재명 후보가 아프리카에서 굉장히 인기 많으실 것 같아요. 근데 사실 변화가 자체가 중요하기보다는 어떠한 변화를 할 것이냐가 더 중요하다고 보고요. 그래서 네, 여기까지 하겠습니다. 얘기하시면 더 안 하려고 했는데 아니 우리 안철수 후보가 이끌 변화는 아니 그게 뭡니까? 아니라 너무 예. 다 물어봐야지, 좀, 그치? 아니 그 죄송스러워서 뭔가 너무 고생 많이 하시는 것 같아서. 아 요즘 워낙 많이 까이시거든요. 그러니까 좀 이게 균형 있는 패널 섭외가 됐으면 오늘 의견이 거의 저도 강하게 이렇게 갔을 것 같은데. 의견 일치하는 것도 많아서 너무 반가운 얘기도 참 많은데, 그러니까 아까 얘기하신 대로 저는 근데 이번 선거는 되게 그 정책이 이미지를 결정하는 선거가 될 거라고 봐서 정책이 중요할 것 같아요. 왜 그러냐면 두 후보 얘기하신 이재명 후보는 물론 말씀대로 지역에서 변화를 크게 만든 분이라 이분이 어떤 변화를 만들 것이라고 국민들도 기대하는 면이 있긴 한데 그 변화가 어떤 방향을 갖고 있는 변화냐에 따라서 다른 거죠. 근데 그런 점에서 이재명 지사가 후보가 되고 난 다음에 연일 어떤 정책을 얘기했던 걸 들어보면 그 정책의 방향성이 과연 대한민국 자유민주주의 시장경제 체제에서 맞는 얘기냐. 예를 들면 가진 자의 돈을 다 걷어서 나누겠다는 얘기를 한다거나 이런 것들이 약간 당황스러워가지고 그 결과가 저는 지지율이 빠진 거라고 보거든요. 근데 두 후보가 어쨌든 의혹을 받고 있는 후보고
그러나 이제 이재명 지사의 의혹은 이제 본인 리스크가 약간 들어갈 수 있는 부분이고 이 윤석열 후보의 리스크라는 건 이제 주변 리스크가 좀 있는 거죠. 근데 어쨌든 국민들이 그러다 보니 젊은 사람들이 누굴 뽑아야 될지 모르겠다 하는 현재 상태에서는 그 마지막 방황하고 있는 20대 표심을 결정하는 데는 저는 정책의 내용이 무엇이냐에 따라서 굳히는 작업이 들어갈 것 같아요. 누굴 뽑을지를. 네, 그런 점에서 이제 어떤 방향의 변화를 만드는 정책을 갖고 가느냐 이제 이걸 텐데 이제 이재명 지사가 최근에 그 말한 변화의 방향을 담은 정책의 내용이 그닥 호소력이 크지 않았기 때문에 지금 지지율이 빠지고 계시는 거다라고 이렇게 해석합니다. 근데 너무 걱정하지 않으셔도 될 것 같아요. 윤석열 후보도 같이 빠지고 있거든요. 어디 갔는지 모르겠는데 빠진 표가 도대체 어디 갔는지 모르겠는데 그러니까 중도 표류표가 늘어나고 있죠. 늘어나고 있지만은 지지율 격차는 벌어진 상태로 빠지고 있으니까 네. 그러니까 저는 중도층 이제 제3지대에 이번에 선거에서 역할이 좀 있긴 있을 거라고 기대합니다. 근데 이제 어떤 전략을 세우고 있는지 좀 일단 좀 풀어주셨으면. 그러니까 아직은 뭐 어떤 정책 경쟁이 일어나고 본격적으로 하고 있는 상황이 아니고 그렇죠. 현재는 지금 태도 경쟁이 일어나고 있는 상황이라고 생각합니다. 지금 현재 네거티브만 하고 있죠. 서로. 아니 현재는 이재명 후보가 어떤 태도를 취하는가 지금 큰절도 하지 않았습니까? 뭐 화면에 보셨듯이 근데 윤석열 후보는 너무 요즘 술을 자주 드시는 것이 아닌가 막걸리도 드시고 뭐 또 하시고 이런 모습이 좀 안 좋게 보일 수 있다. 먹는 거 좋아하면 좀 먹을 수도 있죠. 아니 두 분 다 태도의 경쟁을 하고 있죠. 윤석열 후보도 쪽벌남이라는 오해를 좀 버리기 위해 의식한 듯 항상 좀 모으고 있고, 그다음에 이재명 후보도 약간 이렇게 건방지고 막 싸우고 하는 국민을 상해서 막 화내고 하는 이런 모습을 전혀 안 보이기 위해서 약간 죄송합니다 사과도 하고 막 울기도 하고 요즘은 감성 마케팅 한다는 얘기가 돌잖아요. 저기 막 윤석열 후보가 네. 저기 미용실을 바꾼 것 같아요. 머리 스타일이 달라졌더라고요. 머리 스타일도 달라지셨고 아니 뭐 눈썹 진해지고 양쪽도 약간 이미지 메이킹에 지금은 돈을 많이 이미지 쓴 게 변화를 보여요. 하고 있는 시기죠. 지금은 그 다음에 아마 정책 단계로 들어갈 것 같은데 삼지대 역할이 참 궁금하죠. 지금 근데 사과하는 모습이 참 의외긴 했습니다. 사과하는 모습이 참 의외긴 했어요. 근데 그 큰절을 하긴 했는데 도대체 뭘 사과하겠다는 건지 뭐 구체적으로 모르겠어요. 왜냐면 민주당이 지금 사과해야 될 일이 진짜 산더미처럼 많거든요. 예. 근데 그런 것들에 대해서 구체적으로 이러이러 잘못했습니다라고 얘기하면서 큰절한 게 아니라 그냥 큰절하는 쇼만 한 것 같아. 사진만 찍히는 거고 그다음에 동영상만 찍히면 그만이다라는 그런 약간 그것도 오만한 거예요. 그러니까 사과조차도 오만하지 않나. 오늘 정치회 초반에 윤석열 후보를 지지한다고 말했기 때문에 정한도 의원님 반론을 많이 해주셔야 될 것 같은데. 네, 일단 사과는 진짜 사실 그 현장에 있었던 민주당 의원들도 예상 못할 정도로 정말 그 이재명 후보가 진심을 다해서 한 거고 물론 그 내용을 그 자리에서 구구절절하게 외면서 반성문을 내놓으면서 사과를 하지는 않았지만 그렇게 해야죠. 그거는 이제 사실 네 그거는 어쨌든 그 이제 이재명 후보는 이제 지금 큰절 사과하고 지역 민심을 들으러 가고 있는데 사실 뭐 윤석열 후보는 지금 더 아직 좀 밀당을 하고 뭐 이런 부분이라서 사실 누가 과연 지금 이제 젊은 층들의 얘기를 들을 자세가 되어 있는지 이 부분이 저희는 아직은 이제 크게 걱정을 안 하고 있습니다. 사실 후보에 대해서 후보가 가는 방향이 현재까지는 좀 크게 틀리지 않다. 저도 저 말엔 동의합니다. 이재명 지사의 그 발언들을 잘 보면, 그러니까 국민을 주인으로 섬긴다는 그 정치 사상을 여러 자리에서 이렇게 언어로 표현한 적이 있는데 이번에 반성하는 측면에서도 내가 진짜 국민의 뜻을 제대로 받아들이고 있었는가에 대해서 반성한다라고 말했던 점이 있어서 저분이 이제 변화를 정말 주면 어느 정도의 변화를 가져올까 그 부분이 이제 방심하기 좀 이른. 뭐 선거 직전에 큰절을 했으면 저도 저거는 아니다 그렇게 생각했을 거예요. 선거를 뭐 2, 3일 앞두고 이제 막 거리에 나가서 절하고 이거는 사실은 좀 그건 그냥 정말 이제 보여주기 감성 그런 이제 전혀 진심이 안 느껴지는 쇼라고 할 수 있는데 지금은 미리부터 반성하고 우리가 잘못된 점을 이제 드러나가겠다. 그래서 드러나가서 앞으로 고치겠다가 지금 시간이 있으니까 앞으로 고쳐나가고 반성의 내용을 하겠습니다. 만약에 이 반성을 안 했다면 선거는 윤석열 후보가 계속 유리한 쪽으로 저는 갈 수 있었을 거라고 봤는데 저 반성 이후로는 다시 또 알기는 어렵다라고 좀 봅니다. 저는 뭐 말로만 하는 반성보다 진짜 반성은 행동으로 또 보여줘야 되잖아요. 특검 받으면 됩니다.
그러니까 저는 이렇게 생각을 했는데 사과를 한다는 게 그 과거를 반성을 하고 이제 더 이상 똑같은 죄를 짓지 않겠다 뭐 이런 의미로 하는 게 그 사과잖아요. 대국민 사과를 하셨는데 저는 사과의 대상이 좀 잘못됐다고 봅니다. 일단 우선적으로 이제 사과를 크게 2번 하셨는데 이번 대장동 사건이니 뭐니 그런 그쪽으로 한번 하셨고 이제 한 번은 이제 본인 가족사에 관련해서 한번 사과를 하셨습니다. 뭐 이제 조카를 변호한 부분에 있어서 하셨는데 사실상 대국민에게 이제 사과를 하기 이전에 그 사건 당사자들에게 먼저 사과를 해야 되는 게 아니었을까 하는 그런 생각을 많이 합니다. 이제 국민들은 이제 사과를 할 거면 방금 이제 김근태님이 말씀하신 것처럼 좀 제대로 확실하게 피해를 입은 대상에게 먼저 피해 보상을 확실히 하는 것도 중요하다고 생각을 합니다. 말로만 사과한다는 게 그런 부분이겠죠? 그래서 그 사과가 이제 결국은 쇼가 아닌가라는 생각이 들고 저는 그리고 가장 중요한 건 가장 진정성 있는 사과, 정치인의 가장 진정성 있는 사과는 내가 못 나갈 때, 지지율이 빠졌을 때 하는 사과가 아니라요. 지지율이 잘 나갈 때 하는 사과가 진정성 있는 사과라고 생각하거든요. 우리 국민들이 민주당이 잘 나가고 민주당 지지율이 막 엄청나게 높을 때 그때 제발 사과 좀 하라고 그렇게 말을 할 때는 듣지도 않더니 그때는 얼마나 오만했습니까. 그런데 이제 지지율 좀 빠지고 나니까 아이고 큰일 났다. 이제 발등에 불 떨어졌다 싶으니까 이제서야 큰절하고 그러는데 저는 이재명 지사가요. 지지율이 민주당 지지율이 높고 그다음에 이재명 지사의 지지율이 높았을 때 그때 만약에 이렇게 큰절했다 그러면은 저는 이렇게 얘기하지 않았을 것 같아요. 굉장히 좀 높이 평가했을 것 같은데 지금 지지율 빠진 상태에서 해봤자 이거 쇼밖에 안 되는 거야. 두 분이 후보를 대변하는 토론을 하시는데 근데 인정을 하고요. 그 인간이란 게 내가 잘 나갈 때 사과를 하기가 쉽지 않죠. 인간이란 게 제가 그 얘기하고 싶었어요. 원래 인간이 그래요. 인간이란 생물이 원래 좀 오만하고 자기가 잘 나갈 때는 고개를 함부로 수그리지 않습니다. 좀 이제 좀 쭈글 해야지 하는 건데 그래서 탓하고 싶지가 않네요. 내가 뭔가 좀 안 되는 걸 깨달았을 때 그때 좀 제정신을 차리는 것도 중요하죠. 맞습니다. 정말 와 이거 진짜 가장 짧은데 이게 그 이재명 사죄의 절 새로운 민주당으로 거듭났다. 방금 저희가 다룬 토픽이 지금 모든 토픽 중에서 가장 문단이 짧은데 이렇게 흥미진진하게 이루어질 줄 몰랐어요. 자 다음은 이제 드디어 안철수 대 심상정 제3지대 공전 나설까입니다. 다음은 국민의당 안철수 후보와 정의당 심상정 후보의 연대 움직임에 대해 이야기를 나눠보겠습니다. 두 후보가 정당 연대나 후보 단일화 등은 현재 고려하지 않고 있지만 양당 체제를 견제하기 위해서는 연대가 가능하다며 실무선에서 협상을 진행하고 있다고 밝혔는데요. 첫 번째로 생각하고 있는 건 대장동 게이트와 고발 사주 의혹, 이 두 사건의 쌍특검에 대한 공조라고 설명하였습니다. 또 이제 그 이재명 후보 측에서 처음에 이제 또 특검 받겠다 하셨는데 또 쌍특검은 반대하시고 나왔어요, 지금. 이제 민주당의 고발 사주 의혹 관련 특검 법안을 국민의힘에는 대장동 의혹 특검 법안을 각각 위임한 뒤 국민의당과 정의당이 이를 심사하면 된다는 것인데요. 후보들의 존재감을 알리기에는 적절한 이슈이지만 현실성에 대해 의문을 표하는 분들도 있습니다. 두 후보의 공조 가능성 어떻게 보시나요? 네. 죄송해요. 제가 너무 노골적으로 쳐다봤나요? 아니. 그래서 이제 정의당과 국민의당이 함께 문제의식을 가지고 있다는 것은 이 대한민국의 정치 구도가 거대 양당 위주로 편성이 되다 보니까 어떤 다양한 목소리들이 반영되지 못하는 측면이 있지 않는가에 대한 문제의식이 있는 건데요. 그런 부분에서의 인식을 바탕으로 지금 양 당에서 후보들이 여러 가지 문제의식을 또 많은 국민들이 느끼고 있어요. 그래서 그런 부분들을 제3지대의 정당들이 한번 해소할 수 있는 움직임을 하면 어떨까 이런 취지로 볼 수 있는 거고요. 근데 이제 뭐 자아 성찰을 좀 하자면 그 우려되는 부분은 사실 이제 국민의당 입장에서는 많은 분들이 이랬다가 저랬다가 하는 거 아니냐라는 비판을 되게 많이 기존에 가지고 계세요. 그래서 그런 부분들을 좀 주의해야 되지 않느냐. 왜냐면은 우리가 얼마 전에 있었던 또 이제 서울시장 보궐선거에서 국민의힘과의 어떤 공조 그리고 같은 단일화 이런 과정들을 겪고 얼마 시간이 지나지 않으면서 또 반대 진영에 있는 또 정의당과 이렇게 너무 가깝게 일들을 하는 것에 대해서 국민 여러분들께서 혹시나 일관성에 대한 불신이 생기지 않을까 그런 부분들은 저희가 문제의식을 가지고 주의하면서 의견들을 내고 이렇게 근데 이제 국민의힘이 일방적으로 국민의당 욕을 할 수도 없는 게 서울시장 선거 과정에서 이제 안철수 의원
안철수 의원이 좀 양보한 부분도 있는데 너무 안 챙겨줘요 사람들이 국민의힘은. 그러니까 앞선 주제에서도 얘기를 했었지만 굉장히 감정적인 싸움으로 변질된 측면이 있어요. 뒷부분에 가서. 근데 이런 게 국민의당도 분명히 지지자들이 계시거든요. 국민의당을 사랑하고 국민의당의 방향성에 동의하고. 근데 이런 분들이 감정적으로 상처를 입게 만들면은 그거는 큰 정치가 아니라고 생각합니다. 그래서 맞습니다. 네. 사실상 저희 방송에서도 안철수 지지자분들 많이 계시고, 그러니까 모든 지지자분들이 한꺼번에 있어요. 딱 보시면 이제 그 팬분 중에 그 이재명 지지자도 계시고 그렇단 말이에요. 아 근데 이렇게 더 안타까워해요. 지지자들이 더 안타까워하고 있습니다. 당의 사건을 보면서. 예, 말씀하시죠. 네, 그러니까 저는 사실 의아한 게 말씀하셨듯이 국민의당은 이제 국민의힘이랑 이제 합당 추진을 이제 했던 상황이 지금 얼마 전이었는데 정의당과의 공조는 사실은 어떻게 보면 그 국민의 어떤 진짜 국민을 위한 어떤 개선 방향을 나가기 위해서가 아니라 그냥 전략적으로 제3지대에 있는 정당들끼리 좀 같이 도울 수 있는 걸 돕자고 그냥 연대를 하는 이제 느낌이거든요. 근데 사실 뭐 두 당이 서로 인지를 하겠죠. 이 당과 국민의당과 정의당은 좀 많이 다르다. 하지만 우리 서로 좀 쉽게 말하면 뭐 이득될 거 없나, 우리가 같이 힘을 맞춰서 양당에 좀 싸워볼 거 없나, 이런 것들을 좀 같이 공조한다고 생각하거든요. 근데 그게 과연 이제 뭐 정말 우리 국민이나 민생을 위한 큰 비전을 가지고 연대하는 건 아니고 그냥 양당에 대응하기 위해서 좀 공조하는 게 아닌가, 그런 생각이 들었습니다. 근데 그게 문제라고 생각하지는 않는 게 아무래도 당의 크기에 따라서 사람들의 관심도가 차이가 날 수밖에 없어요. 근데 국민의당 입장에서도 안철수 대표 그 개인 자체가 가진 이미지처럼 이 대한민국의 미래를 어떻게 만들어갈 것이냐, 어떻게 이 선진화 대한민국을 이룰 것이냐에 대한 굉장히 좋은 컨텐츠들이 많이 있는데 그런 부분에 있어서 보다 많은 분들에게 알리고 또 관심을 받기 위해서 양당에 너무 쏠려 있는 그 관심들 그리고 거기에 대한 문제 의식들을 강조하면서 관심을 또 환기시킬 수 있다면 그거는 뭐 비판받을 만한 그런 측면은 아니라고 생각합니다. 이제 철저히 국민의 입장과 시각에서 봤을 때 국민들로 하여금 정치인, 정치 서비스가 다양화된다는 건 굉장히 좋은 것 같아요. 그래서 정치인들이 예를 들어서 다양한 선택지를 줄 수 있다고 한다면 국민들 입장에서는 결국은 그들이 국민들의 마음을 얻으려고 더욱더 경쟁을 할 것이기 때문에 이거 긍정적인 의미의 경쟁이죠. 그런데 지금 사실 어떻게 보면은 마치 쟤보다는 내가 조금 더 나아. 이 정도. 그러니까 차악, 그러니까 최악이 되지 않는 거 정도의 경쟁. 그러니까 에일리언과 프레데터 사이의 그런 경쟁. 예, 이래서는 안 되는 거잖아요. 그러니까 지금 뭐 제3지대 제가 뭐 이제 안철수의 국민의당 혹은 뭐 심상정의 정의당 뭐 그리 지지를 하지는 않지만 어찌됐건 우리 윤석열 후보를 더욱더 국민들로 하여금 더욱더 나아지게 하는 그런 촉진제 역할로서 굉장히 저는 바람직할 수 있겠다라는 그런 생각은 갖고 있습니다. 저는 그 공조의 가능성이 길지 않을 것이다라고 이제 보는데 그 이유 하나는 이제 국민의당과 정의당의 정책 노선이 너무 달라서 공조를 한다고 하면 선거 때 그럼 단일화를 한다고 해도 그게 쉽지 않을 거예요. 그리고 정의당도 이 대선 끝나고 난 다음에 지방선거도 치러야 되고 또 출마하실 분들이 많을 텐데 국민의당과 합당이나 뭐 단일화나 이런 걸 거쳐서 당의 정체성이나 정책 노선 자체가 좀 흐릿해지는 게 오히려 안 좋을 거고 그런 점에서 심상정 당대표는 민주당하고도 공조하는 것도 쉬운 선택은 아닐 거라고 봅니다. 그래서 뭐 언론에서도 뭐 단일화 절대 없다 얘기도 하시고 또 그렇게도 얘기하는데 저는 그렇지 않을 거라고 그래서 그런 점에서 정의당의 입장이 있어서 어려울 거다 이렇게 보고 그 다음에 공조 가능성이 3지대 공조 가능성 얘기가 나오는 이유는 사실 거대 양당 사이에서 정치적 관심을 좀 끌어내기 위한 하나의 수단적 성격이 짙어 보이는 것 같아요. 그래서 아까 정한도 의원님 말씀하신 대로 어떤 큰 의미를 느끼기 어려운 점이 있어서 그래서 또 오래 가지 않을 것 같고요. 마지막은 지금 선거 초반이니까 이런 이제 약간 공조 가능성이 나온 거지만 선거 막판이 됐을 때는 이제 대선 판이 더 구도가 분명해지잖아요. 그 속에서 어떤 승리로 이 선거를 끝낼 거냐라는 단계로 들어오기 시작하면 그때는 국민의당과 정의당의 행보는 완전 달라질 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 이제 또 보수당이 있고 또 진보당이 있는데 그 사이에서 이제
각자 선거를 치를 거냐 아니면 어디 힘을 연대할 거냐 뭐 이런 논의로 틀이 바뀔 것 같다. 선거 막판쯤 가면. 네, 그래서 공정한에서 길지 않을 거다 봅니다. 이제 어제 공개된 한 언론 인터뷰를 보면 윤석열 후보와의 단일화 가능성에 대해서 직접 정권 교체를 하겠다는 말로 단일화는 없다고 안철수 후보께서 이제 선을 그으셨는데요. 하지만 일각에서는 만일 심상정 후보가 민주당의 단일화에 나선다면 안철수 후보 역시 범보수 진영의 단일화 요구에 직면하게 될 것이라는 분석도 있습니다. 자, 안철수 후보의 단일화 가능성과 완주 여부에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 그러니까 모든 후보들이 당연히 본인의 당선을 목표로 달리는 것은 당연한 것이고요. 그리고 국민의당 입장에서도 그 독창적인 이 대한민국의 미래상에 대한 부분을 자신감을 가지고 있습니다. 그래서 그런 부분들을 우리 국민들에게 최대한 많이 알리고 그것을 지지로 이끌어내는 것에 전력을 다하는 상황이고요. 근데 지금 이제 국민 정서를 바라봤을 때 정권 교체라는 것에 대한 열망이 굉장히 큰 것은 다 체감을 하고 있고 이해를 하고 있습니다. 그래서 그런 부분에 있어서도 국민들을 또 실망시키면 안 되는 측면도 있다라는 것도 분명히 생각을 하고 있고, 그런데 지금 시점에서는 이 대한민국의 미래를 안철수 후보는 어떤 식으로 그리고 있는가, 여기에 대해서 강조하고 여러분들에게 소개해 드리는 것에 집중을 하는 단계입니다. 근데 이제 그 양당이 거대 양당이 지금 민주당이랑 국민의힘이 있잖아요. 이게 그 격차가 좁아지면 좁아질수록 아무래도 이 제3당 이제 국민의당 아니면 이제 정의당. 정의당이 없이는 승리하기 어려울 거란 그런 견해도 없잖아 있습니다. 어떻게 생각하시나요? 그 두 당의 협조 없이 네. 예, 그럴 가능성이 있죠. 선거 막판이 되면 이제 그 지금 표를 그러니까 누굴 찍어야 될지 모르겠다고 하는 이제 표가 증가하고 있지 않습니까? 그 표가 있기 때문에 삼지대가 주목받을 수 있는 공간도 큰 건데 선거 막판 가면서 이제 양 그 큰 정당에서 정책 경쟁이 막 들어서고 후보의 성격이 정확히 굳어지기 시작하면 표심들이 결정되기 시작할 것 같거든요. 이제 그렇게 됐을 때는 국민의당과 정의당의 지지율이 각각 7%씩 넘기는 어려울 수도 있겠다. 왜냐면 또 다시 양당 진영이 한국 정치에 좀 약간 그 틀이기도 해서 정당의 뭐 실력의 문제가 아니라 그런 상황이 또 작용이 될 텐데 그때 가면 이제 팽팽한 싸움으로 선거정이 분명히 들어가면 그때는 정의당과 국민당의 협조 없이는 좀 어려울 수 있겠죠. 저는 막판에 가면 좀 정치 그 스펙트럼이 좀 가까운 쪽끼리는 협상이 좀 진행될 수 있겠다 이렇게 보고 있고 그런 점에서 윤석열 후보하고 안철수 후보하고는 그렇게 소통이 안 되지는 않을 것 같다. 뭐 약간 이렇게 전망합니다. 이준석 대표하고 두 분의 관계보다는 윤석열 후보하고 안철수 후보의 대표 관계가 더 좋을 수도 있다. 이렇게. 그렇군요. 뭐, 네, 뭐 그렇게 될 수도 있고 아니면 선거 막판으로 되면 이제 오히려 이제 국민의당이나 정의당을 국민들이 선택하기보다는 양당으로 더 쏠릴 수도 있다. 왜냐하면 그 양진영의 대결, 정권 재창출이냐 정권 교체로 집중될 수 있기 때문에 뭐 어떻게 될지는 모르겠습니다, 솔직히. 참 국민의 마음이 갈 때 같네요. 정말. 이제 오늘은 여경무용론에 대한 논란과 대선 관련 여러 가지 이슈들에 대해 이야기를 나누어 보았는데요. 먼저 정윤호님 오늘 토론 어떻게 보셨나요? 예, 그 정말 뭐 제 3지대까지 우리가 정치 토론으로 얘기할 수 있는 자리가 된 것 같고 또 민주당의 패널로 오셨지만 또 시원하게 현 정부에 대한 얘기도 가감없이 얘기해 주셔가지고 더 이렇게 얘기 다양하게 할 수 있어서 되게 좋았던 것 같습니다. 우리 김근태님은 그 오늘 처음 민심쇼에 출연해 주셨는데 어떠셨나요? 생각보다 그래도 편한 분위기에서 잘 진행을 해주셔서 또 의미 있는 시간 보냈을 것 같다라고 생각을 하고요. 또 이렇게 아프리카 TV 출연은 첫 경험인데 굉장히 의미 있는 시간이었습니다. 자주 나와주세요. 뭐 불러주시면. 기회 들으셨죠? 우리 정한도님도 처음 참여해 주셨는데 어떠셨나요? 네, 재밌었고요. 또 이제 여기 자리에 함께할 수 있어서 또 이제 특히 이제 감독남님이랑 함께할 수 있어서 더 이제 저를 아시나요 혹시? 워낙 유명하니까. 전복죽 보셨구나. 워낙 이제 또 이제 제가 또 이제 이렇게 사실은 오늘 오전에만 해도 이제 의회 회의실에서 어르신들이랑 이제 함께 있었는데 여기에 와서야 또 이제 또
어떤 제 모습을 좀 찾을 수 있고 네, 와서 좀 또래들이랑 함께 하는 대화는 조금 더 분위기가 다른가요? 거기 제가 의회 가면 저희 부모님보다 훨씬 나이 많으신 분들 이런 분들이 주로 계십니다. 네, 거기에서는 사실 제가 입을 열기도 어려워요. 왜냐하면 같이 소통되는 어떤 주제도 마땅치 않고 그분들은 주로 하신 얘기가 건강 얘기, 뭐가 몸에 좋더라, 네, 뭐 이런 얘기를 좀 많이 하시기 때문에 하여튼 오늘 이렇게 좀 얘기를 할 수 있어서 좋았습니다. 앞으로 자주 나와주시면 안 되겠습니까? 네, 기회가 되면 열심히 하겠습니다. 피디님 들으셨죠? 자, 이제 마지막으로 정국진님 오늘 새로운 패널분들과 이야기 나눠봤는데 어떠셨나요? 예, 우리 이 멤버로 또 다음에도 봤으면 좋겠습니다. 네. 오늘 너무 즐거운 시간이었던 것 같습니다. 저 오늘도 약간 MC로서 발언 좀 자제하라는 경고를 들었는데 정말 죄송합니다. 저도 약간 그 회사에서 다 저보다 나이 많으신 분들이시거든요. 예. 거기 있다가 여기만 오면 이렇게 분위기가 이렇게 환기가 되다 보니까 너무 즐거워서 좀 흥분을 하는 것 같아요. 좀 자제하도록 하겠습니다. 죄송합니다. 네, 생각이 뭐 비슷해서 좋긴 한데 이래도 되나 옆에서 좀 씻고 생각도 들었어요. 좀 그런 얘기 많이 다양한 토론으로 이끌어 주셔가지고 네. 그래도 그런 얘기 많이 더 많이 할 수 있어요. 많이들 하시는데 이게 솔직히 말해서 이게 대본이 전체적으로 이제 대본을 주시긴 하는데 시간을 못 찰 것 같으면 저도 뭔가 늘려야 되거든요. 이게 MC들은 어쩔 수 없는 것 같습니다. 시간 관리를 네. 하셨군요. 그렇죠. 저 나름 이거 계속 시간 봅니다, 선생님. 네. 네. 오늘 딱 예정된 게 딱 이쯤 끝나는 거였거든요. 이제 오늘 민심쇼 시즌3 12회차 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 회차에는 더욱더 재미있는 주제와 토론으로 여러분들을 찾아뵐 테니 많은 기대와 시청 부탁드리겠습니다. 마지막까지 함께 참여해주신 우리 유저 여러분들께 감사드립니다. 감사합니다. 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 고생하셨습니다.